सर्वस्व विग्रहं श्रीमद्बोधेन्द्र योगीन्द्र देशिकेन्द्रम् उपास्महे। कलिकालोचितं धर्मं नाम संकीर्तनात्मकं निर्णेतुमवतीर्णं तं प्रेमिकं सद्गुरुं भजे। नाम कीर्तनमात्रेण सुप्रसन्नं कृपानिधिं भक्तकोलाहलं वन्दे भक्ताभीष्टफलप्रदम्। वागीशाद्या सुमनसाः सर्वार्थानाम् उपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्या स्युः तं नमामि गजाननं। दुर्भिर्युक्ता चतुर्भिः स्फटिकमणिमयीम् अक्षमालां दधाना हस्तेनैकेन पद्मं सितमपि च शुकं पुस्तकं चापरेण भासा कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना समाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखं वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। वाल्मीकेर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति परां गतिम्। यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम्। पुष्पदीकृतवाराशिम् अशकीकृतराक्षसम् रामायण महामाला रत्नं वन्दे नीलात्मजम्। अंजनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं सलीलं यशोकवह्निं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीय विग्रहम् पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनम्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम्। बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। मनोजपं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। यः कर्णाञ्जलिसम्पुटैः अहरहः सम्यक् पिबत्यादरात् वाल्मीकेर्वदनारविन्दगलितं रामायणाख्यं मधु। जन्मव्याधिजराविपत्तिमरणैरत्यन्तसोपद्रवम् संसारं स विहाय गच्छति पुमान् विष्णोः पदं शाश्वतम्। तदुपगतसमाससन्धियोगं सममधुरोपनतार्थवाक्यबद्धम् रघुवरचरितं मुनिप्रणीतं दशशिरसश्च वधं निशामयध्वम्। वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामसागरगामिनी पुनातु भुवनं पुण्या रामायण महानदी। श्लोकसारसमाकीर्णं सर्गकल्लोलसङ्कुलं काण्डग्राहमहामीनं वन्दे रामायणार्णवम्। वेदवेद्ये वरे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेदसादासीत् साक्षाद् रामायणात्मना। वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम्। अग्रे वाजयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परम्। व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम्। वामे भूमिसुता पुरश्च हनुमान् पश्चात् सुमित्रासुताः शत्रुघ्नो भरतश्च पार्श्वदलयोर्वायुवादिकोणेषु च सुग्रीवश्च विभीषणश्च युवराट् तारासुतो जाम्बवान्। मध्ये नीलसरोजकोमलरुचिं रामं भजे श्यामलम्। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। धर्मात्मा सत्यसन्धश्च रामो दाशरथिर्यदि पौरुषे च प्रतिद्वन्द्वः शरैनं जहिरावनिम्। सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्व्रतं मम। मानुषादप्रतिष्ठां त्वम् अगमः शाश्वती समाः। विक्रौञ्च मिथुनादेकम् अवधिः काममोहितम्।
जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। வருஷத்தோட ஆரம்பத்துல வாயு பகவானுடைய புத்திரனான ஹனுமான பத்தி இருக்கக்கூடிய அவருடைய பராக்கிரமத்தை சொல்லக்கூடியதான சுந்தரகாண்டம். அது வால்மீகி மகரிஷி பண்ணியிருக்கக்கூடிய ராமாயணத்துல கிஷ்கிந்தா காண்டம், அதுக்கப்புறம் இருக்கக்கூடிய சுந்தர காண்டம், அதுக்கப்புறம் யுத்த காண்டம், அப்படி அமைஞ்சிருக்கு இல்லையா? அந்த சுந்தர காண்டத்துல இருந்து ஹனுமானுடைய பராக்கிரமம். ஹனுமான் சுந்தர காண்டத்துக்கு மட்டும் வரல, ஹனுமான் ஆரண்ய காண்டத்திலேயே வந்து விடுறார். ஆரண்ய காண்டத்துல இருந்து அதுக்கப்புறம் கிஷ்கிந்தா காண்டம், சுந்தர காண்டம், அதுக்கப்புறம் யுத்த காண்டம், இது எல்லாமே ஹனுமான் வரார். நம்ம இன்னைக்கு சுந்தர காண்டம் சொல்ல போறோம். அப்படின்னு பண்ணும்பொழுது இவ்வளவு நாளாவே நம்ம கிளாஸ்ல என்ன பண்ணுவோம், ஸ்ரீதரியம் அது மாதிரி ஏதாவது ப்ரெசென்ட் பண்ணிட்டு அதை வச்சுட்டு சொல்லுவோம். அப்ப எல்லாரும் பார்த்துக்கிறதுக்கு ஒண்ணு கிடைக்கும். எதையாவது ஒண்ணு ஃபாலோ பண்ணிட்டா நம்மளுடைய மனசு அதுல வரும் இல்லையா? சோ இந்த 1 மணி நேரம் சுந்தர காண்டத்தை எதை வச்சு பண்ணலாம் அப்படிங்கும் பொழுது நமக்கு ஒரு குறையும் கிடையாது. ஏன் அப்படின்னா லட்சமா கிரந்தத்தை அள்ளி கொடுத்துருக்கா இல்லையா? அண்ணாவோட கிரந்தம் நிறைய அப்படியே வருஷிச்சிருக்கா. அது மாதிரி இருக்கிற கிரந்தத்துல நிறைய ஹனுமானுக்குன்னே கீர்த்தனைகள் இருக்கு ராகவ சதகத்துல. அது மாதிரி திவ்யதேச வைபவத்துல பூரா நிறைய ஹனுமத் சரித்திரங்கள்லாம் இருக்கு. வெங்கடாச்சல மகாத்மியம் சொல்லும் பொழுது ஹனுமானுடைய சரித்திரம் கிடைக்கிறது. ராமகதாமிருத சாரத்துல சுந்தரகாண்டமே வருது. அப்படி எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டே வரும்பொழுது லகுஸ்தோத்திரமாலால வாயுநந்தனஸ்தவம் அப்படி இருக்கு. அந்த வாயுநந்தனஸ்தவத்துல பூராவே எங்க இருந்து ராமரோட ஹனுமான் வந்துட்டு இருக்கிறார், அதுக்கப்புறம் ஹனுமானுடையதான பூர்வ கதைகள்லாம் என்னென்ன அப்படின்னு ராமாயணமே சுலபமான சம்ஸ்கிருதம் தான் இல்லையா? ராமாயணம் ஒரு லலிதமான சம்ஸ்கிருதம், வால்மீகி ராமாயணம். அந்த லலிதத்தை நம்ம பார்க்கணும்னா அண்ணாவனுடைய கிரந்தத்துல பார்க்க முடியும். அப்படி அதை எடுத்துன்னு வரும்பொழுது வாயுநந்தன ஸ்தவத்தை வச்சுண்டு ஹனுமான பத்தி தான் சுந்தரகாண்டம் தான் சொல்ல போறோம். அது குருநாதருடைய கிரந்தத்தை வச்சுட்டே சொல்லிட்டு போகும்பொழுது நமக்கு ஒரு கிரந்த அவலோகனம் பண்ணினா மாதிரி கிடைக்கும். 20 ஸ்லோகம் தான். 20 ஸ்லோகத்துக்குள்ள வெறும் சுந்தரகாண்டம் மட்டும் இல்லாம முன்னாடி சொன்ன மாதிரியே பட்டாபிஷேக சர்க்கங்கள்லாம் ஆகி அப்புறம் ஹனுமான் அப்படிங்கிறவர் இப்போ எங்க இருக்கார், நம்ம தரிசனம் பண்ணலாமா அப்படின்னா ஒரு கோவிலையும் காட்டணும் இல்லையா? அந்த ஹனுமானை நம்ம மிஸ் பண்ணிட்டோமே, தரிசனம் பண்ண முடியலையே, நமக்கு ஒரு ஒரு வருத்தம் வரக்கூடாது. அதுக்காக அந்த ஹனுமான் இப்போ எங்க இருக்கிறார் அப்படிங்கிறதையும் அது அர்ச்சாவதார ரூபமா எல்லா சன்னதிகள்லயும் எழுந்திருக்கிறார். அதுல அப்படி காட்டின்னு வரும்பொழுது நாமக்கல் ஆஞ்சநேயரையும் காமிச்சு ஒரு அர்ச்சையில கொண்டு போய், அர்ச்சைனா கோவில்ல இருக்கக்கூடிய பகவான் இடத்துல முடிக்கிறது, அப்பதான் நம்ம தரிசனம் பண்ண முடியும். அப்படி இந்த கிரந்தம் பூர்த்தியா இருக்கு. பட்டாபிஷேகம் எல்லாமே விடுறது. அதனால இதை வச்சுட்டே நம்ம பார்க்கலான்னு ஒரு ஐடியா. அப்படி பார்த்துட்டே வரும்பொழுது ஹனுமான் அப்படிங்கிறவரை திருமதஸ்தாலும் சொல்லிட்டு வரணும் இல்லையா? திருமதஸ்தால்ல ஆச்சாரியால் ஹனுமானுக்கு பஞ்சரத்னம் பண்ணியிருக்கிறா. அதுல ஆச்சாரியால் ஹனுமான அப்படி கொண்டாடுறா. அதுக்கப்புறம் மத்வ சம்பிரதாயத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப பிரதானம் ஹனுமான், ரொம்ப ரொம்ப பிரதானம். ஹரிசர்வோத்தமஹா வாயு ஜீவோத்தமஹான்னு அதுல இந்த வாயுனுடைய குமாரனாவே ஹனுமான் இருக்கிறார். அதனால ஹனுமான தான் அவ பிரதானமா ஹனுமான் நம்ம பிரதானமா சொல்லுவா. வாயு பகவான், ஹனுமான், பீமன் அப்படி கொடுத்துட்டு வருவா. அப்படி அந்த வாயு பகவானுடைய அந்த மூர்த்தங்கள்
ஸ்ரீ விஷ்ணு சம்பிரதாயத்திலையும் ஹனுமான சுவாமி தேசிகன் ஹனுமத்சவேன குருனா அப்படின்னே அதை கொடுக்கிறார். அப்படி எல்லா விதத்திலையும் எல்லாருமே சொல்லக்கூடிய ஒரு பகவான். அதுல ரொம்ப ஸ்பெஷல் என்ன அப்படின்னா, இவர் சாட்சாத்து ருத்ரனுடைய அம்சமா இருக்கிறார். அப்படி இருந்தாலும் இவரை எல்லாரும் கொண்டாடுவான். இவர் வேண்டாம் அப்படின்னு யாரும் சொல்ல மாட்டா. எல்லாருக்கும் வேணும், எல்லாருக்கும் ஹனுமான் வேணும், ஹனுமான் வேணும், ஹனுமான் வேணும். அப்படி எல்லாராலையும் கொண்டாடப்படக்கூடிய ஹனுமான். அதுல இந்த ஸ்லோகம், முதல் ஸ்லோகம், ஒரு ஸ்லோகமும் படிச்சுட்டு அத ராமாயண ஸ்லோகங்கள்ல இருந்து இது பார்த்தா ரொம்ப இன்னைக்கு உபன்யாசம் எப்படி அமைய போறதுன்னா, வால்மீகி ராமாயணத்தை வச்சுண்டு ஒரு வியாக்கியானம் எதுக்கு வாயுநந்தனஸ்தவத்துக்கு சொல்லி பார்ப்போமே, புதுசா இருக்கும். சொல்லுவோம். முதல் ஸ்லோகம். அசூதயம் குமாரகம் சமீரணம் மகாபலம் சமர்ச்சிய புண்ணிய கர்மனா கிரீந்திர கானனேஞ்சனாம் தமாஞ்சனேயமீஸ்வரம் தராதரேந்திர சந்நிபம் பஜாமி வாயுநந்தனம் பஜஜனார்த்திஹாரினம். இவருடைய அவதார கதை இது நமக்கு கிஷ்கிந்தா காண்டத்துல கிடைக்கிறது. ஹனுமானுடைய அவதார சரித்திரங்கள் எல்லாம் ஜாம்பவான் சொல்றதா கிடைக்கிறது. அது பார்த்தோம்னா, ஆசீத் அப்சரசாம் சிரேஷ்டா விக்யாதா புஞ்சிகஸ்தலா அஞ்சனேதி பரிக்யாதா பத்னி கேசரினாஹா ஹரேஹே அப்படின்னு கிஷ்கிந்தா கண்டம் 66வது சர்க்கம். 76வது சர்க்கம் 76வது சர்க்கத்துல வருது. அப்சரசாம் சிரேஷ்டாவோ அவ ஒரு வானர ரூபம் எடுத்துண்டு அப்படியே வருவளா இந்த அஞ்சனா தேவி. அவருடைய பதி கேசரி அப்படிங்கிற வானர ராஜா. அவ அப்படியே அங்கேயும் இங்கேயும் அப்படியே வாக்கிங் பண்ணிட்டு வரா. வாக்கிங் பண்ணிட்டு வரும்பொழுது, இந்த கதை கிஷ்கிந்தா காண்டத்துல இருக்கு. இங்க கொடுக்கும் பொழுது அண்ணா அதை கொடுக்குறா. சமர்ச்சிய யாரு? சமீரணம் சமர்ச்சிய. அந்த வாயு பகவான பூஜை பண்ணி அந்த வாயு பகவானுடைய அனுகிரகத்தினால பகவான் அவருடைய வாயு பகவானுடைய அனுகிரகத்தினால இந்த ஆஞ்சநேயர் பிறக்கிறார். ஆஞ்சநேயருடைய அவதாரம். தமாஞ்சனேயம் ஈஸ்வரம் தராதரேந்திர சந்நிபம். பர்வதம் மாதிரி இருக்கிறார். அவ்வளவு பராக்கிரமசாலியா இருக்கிறார். அது அவரு அப்படி இருக்கிறார், அப்படிதான் இருப்பார்னு வாயு பகவானே வரமும் கொடுக்கிறார். வீரியவான் புத்தி சம்பன்னா தவ புத்திரா பவிஷ்யதி மகாசத்வா மகாதேஜா மகாபல பராக்கிரமாக. அப்படி இல்ல அந்த குழந்தை இருக்க போறதுமா, ஏன் அஞ்சனே உனக்கு நான் அனுகிரகம் பண்றேன் அப்படின்னு வாயு பகவான் அனுகிரகம் பண்ண இந்த குழந்தைய பெற்றெடுக்கிறாள் இந்த அஞ்சனா தேவி. அதுவும் இங்கேயே வருது கிஷ்கிந்தா காண்டத்திலேயே. குஹாயாம் துவாம் மகாபாகோ பிரஜக்ஞே பிளவகர்ஷபம் அப்படின்னு இந்த கதையை கிஷ்கிந்தா காண்டத்துல ஜாம்பவான் சொல்றார். குகையில ஹனுமானுடைய அவதார ஆறுது. ஹனுமான் அப்படின்னு உனக்கு பேரு. அஞ்சனா தேவியினுடைய குமாரனா இருக்கிறதுனால ஆஞ்சநேயர். அவருடைய அவதார அழகா சொல்லி, பராக்கிரமம்னா என்ன? மகாசத்வாகா மகாதேஜாகா மகாபல பராக்கிரமான்னு சொல்லியிருக்கிறாரே, வாயு பகவானே சொல்லியிருக்கிறாரே. அப்படி என்ன அவருக்கு பராக்கிரமம் இருக்கு அப்படின்னு ஒரு ஆகாங்ஷ வரும் இல்லையா? அதுக்கு அடுத்த ஸ்லோகம் பார்த்தோம்னா, விலோக்கிய பாஸ்கரம் உதாதி பாட்டலம் சகௌதுகம் பலம் ஹிருதைவ பாவயன் கிரஹீதுமிச்சயா ததா கமுஜ்ஜகாமயோ மகாஜவேன தம் சிசும் சதா பஜாமி வாயுநந்தனம் பஜஜனார்த்திஹாரினம். குழந்தை அவதாரம் ஆயிடுத்து. சின்ன சிசு. அந்த சிசு அவருக்கோ பசி வந்தாச்சு.
அந்த குகையில இருக்கிறார். அம்மாவும் இருக்கா. அவருக்கு மகாவீரியன் இல்லையா? அப்பதான் காலம்பர சூரிய உதயம் ஆறுது. சகப்பா இருக்கிறார். பழ மாதிரி இருக்கிறார் சூரிய பகவான். அந்த சூரிய பகவானை பார்த்துட்டு குழந்தை அது பழம்னு நினைச்சுண்டு சூரிய பகவானை போய் பிடிச்சு ஆகாரமா எடுத்துக்கணும்னு நினைச்சாராம். அதே மாதிரி அபியுத்திதம் ததசூரியம் பாலஹா திருஷ்டுவா மகாவனே பலஞ்சேதி ஜிகிருக்ஷுஹூத்வம் உத்புலுத்ய அபியுத்கதாக திவம் அப்படின்னு அத கிஷ்கிந்தா கண்டத்துல கொடுக்குறார். பழம்னு நினைச்சுன்னு சின்ன குழந்தையில அப்போ சூரிய பகவான போய் பிடிக்கணும்னா எப்படி இருக்கும்? அவ்வளவு ஒரு சூட்டிக, பிறந்ததுல இருந்தே சூட்டிக. இவர் அப்படி போனதுனால அங்க போனா உடனே இந்திரன் வந்து வஜ்ராயுதத்தை போட்டு குழந்தைய வஜ்ராயுதத்தினால தாக்கப்படுறார் ஹனுமான். அதனாலதான் அவருக்கு ஹனுமான்னே ஆறுது. அவருடைய தாவாங்கட்டையில அடிபடுறதுனால ஹனுமான் அப்படின்னு பேரு. இந்திரன் வஜ்ராயுதத்தை போட்டு தாக்கின உடனே வாயு பகவான் அங்க வந்துட்டார். வந்தா வாயு பகவானுக்கு ரொம்ப கோபப்பட்டு உடனே எல்லாருக்குமே பிராணன் தேவைப்படுறதே, எல்லாருடைய பிராணனையும் அவருந்தனம் பண்ணார். அவருந்தனம்னா எல்லா பிராணனையும் நிறுத்திவிட்டார். நிறுத்திட்டா எல்லாருக்கும் பிராணன் வரல. உடனே வாயு பகவான் வந்து எல்லாரும் சமாதானப்படுத்தினா, வா இப்படி இல்ல, நீங்க வந்து பிராணன் அவருந்தனம் பண்ணக்கூடாது, அனுகிரகம் பண்ணுங்கோ, நீங்க முதல்ல பிரசன்னமாகுங்கோ, நீங்க பிரசன்னமாகுங்கோ அப்படின்னு எல்லாரும் வாயு பகவான பிரார்த்தனை பண்ண உடனே அவரும் சொன்னார், நீங்க குழந்தைக்கு அனுகிரகம் பண்ணணும், பண்ணினேல நான் வந்து பிரசன்னத்தை ஆறேன் அப்படின்ன உடனே எல்லாரும் வந்து பிரம்மா முதலிய எல்லா தேவதைகளும் வந்து அனுகிரகம் பண்றா குழந்தைக்கு. சதுர்முகாதி தேவ பிருந்த வர்த்திதாத்ம வைபவம் நிஜேன பால சேஷ்டிதேன மாத்ரு சௌக்கிய வர்தனம் தபஸ்வி பிருந்த தத்த சாப விஸ்மிருதாத்ம வைபவம் பஜாமி வாயு நந்தனம் பஜஜனார்த்தி ஹாரினம். சதுர்முக பிரம்மா வந்தார். பிரம்மா வந்து இந்த பிரம்மாஸ்திரம் உன்னை தொடாதுப்பா அனுகிரகம் பண்ணார். அது மாதிரி இந்திரன் என்னுடைய வஜ்ராயுதம் உன்னை தொடாது அப்படின்னா அவரும் ஒண்ணு கொடுத்தார், நீ சிரஞ்சீவியா இருப்பப்பா, நீ எப்ப நினைக்கிறியோ அப்ப நீ கிளம்பிக்கலாம். அந்த அளவுக்கு அவருக்கு அனுகிரகம் பண்ணி எல்லா தேவதைகளுமே அந்தந்த தேவதைகள் வந்து எங்களுடைய அஸ்திரங்கள் உங்களை தொடாது அப்படின்னா. இங்க வந்து சொல்லும்பொழுது பிரசங்காத்தான் ஞாபகம் வருது. அண்ணா சொல்லுவா, அந்தந்த தேவதைகள் தங்களுடைய பேரை காப்பாத்திக்கணுங்கிறதுக்காக அதை வரமா கொடுத்துட்டு போயிட்டாம்பா, எங்களுடைய அஸ்திரம் உங்களை தொடாதுப்பா அப்படின்னு எல்லாரும் வரம் கொடுத்தா குழந்தை பராக்கிரமசாலி ஆயிட்டார். சூரிய பகவானை பிடிக்கன்னு போய் சர்வ வரணியும் வாங்கிட்டு ஆத்துக்கு வந்தார். ரொம்ப பாலன், சேஷ்டைன்னா குழந்தைனாலே சேஷ்டத்தானே, நல்ல ஆட்டிடியூட், அங்க இங்கேயும் ஓடி ஆடி விளையாடிண்டே இருக்கிற குழந்தை. அம்மாக்கு ரொம்ப சந்தோஷம், அஞ்சனா தேவிக்கும். இப்படியே இருக்கும் பொழுது காட்டுல தானே இருந்துட்டு இருக்கா. காட்டுல இருக்கும் பொழுதுதான் தபஸ்விகளுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் சிரமமா இருது. இவர் இங்க வந்து அவ தபசு பண்ணும்போது ஜபமாலை எடுத்துன்னு போயிடுறார், கிண்டி எடுத்துன்னு போயிடுறார், ஆசனத்தை எடுத்துன்னு போயிடுறார் அப்படின்னு எல்லாருக்குமே எல்லா தபஸ்விகளுக்கும் சமமாக உடனே அவள்லாம் உங்களுடைய பிரபாவம் மறந்து போகட்டும்னு சபிச்சு விடுறா. அவரை ஹனுமான சபிச்சு விடுறா. அப்புறம் ஞாபகப்படுத்தினா உங்களுக்கு அந்த உங்களுடைய ஆத்ம பிரபாவம் வரும் அப்படின்னு அனுகிரகமும் பண்ணி விடுறா. க்ஷமாபணம் கேட்டுக்க. இப்படி எல்லா இடத்துலயும் குதிச்சு விளையாடின்னு இருக்கக்கூடிய ஹனுமானுடைய தியானம் வேணுமா? எப்படி இருப்பாரு ஹனுமான்? அழகா இங்க அழகா கொடுக்குறா.
விசுத்த வஸ்திரதாரிணம் சிதோபவீத பூஷணம் விஷால வக்ஷசம் விபும் விநீத பாவ சம்யுதம் ஜிதேந்திரியஞ்ச வர்ணினம் சுவர்ண காந்தி விக்கிரகம் பஜாமி வாயுநந்தனம் பஜத் ஜனார்த்திஹாரினம். வர்ணினம் அப்படின்னா பிரம்மச்சாரி. பிரம்மச்சாரி இப்பதான் வரங்கள்லாம் வாங்கிண்டாச்சு, ஆத்ம பிரபாவமும் மறந்து போயிடுத்து. யாரா இருந்தாலும் என்ன பராக்கிரமசாலியா இருந்தாலும் ஒரு குருவை ஆசிரியக்கணுமே, குருவை ஆசிரியக்கணுமே நினைச்சுட்டே இருக்கும் பொழுது இவருக்கு யாரு பாடம் சொல்லுவா அப்படின்னா சூரிய பகவான் தான். இவருக்கு எல்லாமே ஒருத்தரிடத்திலேயே படிக்கணும்னு ஆசை ஹனுமானுக்கு. அதனால சூரிய பகவான குருவா ஆசிரியிச்சார். சூரிய பகவான ஹனுமானும் குருவா ஆசிரியிச்சார். ரிஷிகள்ல சொல்லும் பொழுது யாக்ஞவல்யர் அப்படின்னு ஒரு ரிஷி ராமாயணத்துல ஜனக சபையில இருக்கிறார், பிரகதாரண்யக உபனிஷத்து. அந்த ரிஷி அவருடைய குரு சூரிய பகவான். மாதிரி நம்ம ஹனுமானுடைய குரு சூரிய பகவான். சூரிய பகவானும் அவருடைய ரதத்துல உட்கார்ந்து எப்பொழுதுமே சலனம் உடையவராச்சே என்ன பண்றார் அப்படின்னா, இவரும் இன்னொரு சூரியன் மாதிரி அவர் பக்கத்திலேயே உட்கார்ந்து பூரா சர்வ சாஸ்திரங்களையும் வேதங்களையும் அத்தியனம் பண்ணினவர் இல்லையா? நான் ரிக்வேத வினீதஸ்ய ந யஜுர்வேத தாரிணாக ந சாமவேத விதுஷா சக்கிய ஏவம் பிரபாஷித்தும்னு ராமர் சர்டிபிகேட் பண்ற மாதிரி அத்தியனம் பண்ணவர், சாஸ்திரங்கள்லாம் வாசிச்சவர். இவருக்குடைய குரு சூரிய பகவான். சரோஜ பந்து சிஷ்ய பாவமேத்ய சாது சிக்ஷித ஸ்ருதி ஸ்மிருதி இதிஹாச முக்கிய சர்வசாஸ்திர பண்டிதம் கிரீட குண்டலாதி திவ்ய ரத்ன பூஷணாஞ்சிதம் பஜாமி வாயுநந்தனம் பஜத் ஜனார்த்திஹாரினம். எல்லாம் படிச்சுட்டார். படிச்சா என்ன வரும் அப்படின்னா வித்யாததாதி வினயம் இல்லையா? வினயத்தோட இருக்கிறார். ரெண்டு சொல்லுவா, இது பிரசங்காத்த அந்த ஸ்லோகம் ஞாபகம் வருது. வித்யா விவாதாய தனம் அதாயே சக்தி பரேஷாம் பரிபீடனாயே கலஸ்ய சாதோஹோ விபரீதமேதத் ஞானாயே தானாயே ச ரக்ஷணாயே அப்படின்னு அருமையான ஒரு ஸ்லோகம், சுபாஷித ஸ்லோகம். ரெண்டு பேருக்கு படிச்சிருக்கட்டும், நல்ல பராக்கிரமங்கள்லாம் இருக்கட்டும், தனம் இருக்கட்டும், தனம் மூணும் கலன். துஷ்டன்கிட்ட இருந்தா என்ன அது பலன், சாது கிட்ட இருந்தா என்ன பலன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஸ்லோகம். என்ன சொல்றாரு இங்க, கலசிய சாதோஹோ விபரீதம் ஏதத்து. கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். யாருக்குன்னா கலனுக்கு, துஷ்டனுக்கு இது விபரீத பலனை கொடுக்கறது, சாதுக்கு விபரீத பலனை கொடுக்கறது. சாது அவர் என்ன பண்ணுவார்னா, சாது தானாயே ஞானாயே தானாயச்ச ரக்ஷனாய வித்யை என்ன பண்ணுவார்னா இன்னொருத்தருக்கு சொல்லி கொடுப்பார். வித்யா விவாதாய இருக்கு இல்லையா, இது கூட யதாசங்கிய அலங்காரம்னு. கரெக்டா மேல இருக்கக்கூடிய பதத்துக்கு கீழே 4வது பாதத்துல அன்வயிக்கும். இந்த ஸ்லோகம் வேணா நான் அப்புறம் அனுப்புறேன். வித்யா விவாதாய, யாருக்கு விவாதத்துக்குன்னா அசத்து இருக்கான் அப்படின்னா விவாதம் பண்ணிட்டே இருப்பான், எதை எடுத்தாலும் ஆர்குமெண்ட் பண்ணிட்டே இருப்பான். தனம் மதாய, மதம் புடிச்சு போயிடும் தனம் இருந்ததுன்னா. சக்தி பரேஷாம் பரிபீடனாய, யாரையாவது துன்புறுத்தின்றே இருப்பான் ரொம்ப பலபராக்கிரமசாலியா இருந்தா. ஆனா சாது ஞானாய மத்தவாளுக்கு சொல்லி கொடுப்பார். தனம் இருந்ததுன்னா யாருக்காவது கொடுத்து விடுவார், தானாய கொடுத்து ஹெல்ப் பண்ணுவார். அப்புறம்
ஞானாய தானாயச்ச ரக்ஷனாய. சக்தி இருக்கு அப்படின்னு யாரையாவது காப்பாத்தணுமே. அதுக்கு இத இத நம்ம ஹனுமானுக்கே பொருந்தும். ஹனுமான்கிட்ட என்ன பண்ண வருது, அவர்கிட்ட தபசே தனம் தானே, தபோதனர்கள் இல்லையா? அப்படி சொன்னோம் அப்படின்னா ஸ்லோகம் அப்படியே ஹனுமானுக்கே பொருந்தும். ரொம்ப அருமையான ஸ்லோகம். இவர் நல்ல அத்தியனம், நல்ல பலபராக்கிரமசாலி, தனம்னா தபோதனர், தபசுங்கிற தனம் இருக்கு இல்லையா அவர்கிட்ட. அப்படி இருக்கக்கூடிய ஹனுமான் என்ன பண்றாருன்னா, முதாமதங்க சைல சானுவாசினம் விலாசினம் தினேஷ சூனு சோக நாசகாரினம் தபோதனம். இப்படியே ஸ்லோகத்துல பதவே விழருது, ஆச்சரியமா இருக்கு. சுரேஷ புத்திர தர்பசைல வஜ்ரமாசிரித பிரியம் பஜாமி வாயு நந்தனம் பஜஜனார்த்திஹாரினம். சும்மாவா? மதங்க பர்வதத்துலதான் அப்படியே அங்கே இங்கே இருந்துட்டு இருக்கிறார் ஹனுமான். இங்க என்னதுக்கு போய் இருப்பானே அப்படின்னா, தினேஷ சூனு, தினேஷ சூனு, தினேஷ சூனு, சூரியனுடைய அவதாரமா பிறந்தவர் இல்லையா சுக்ரீவன். சுரேஷ புத்திர, இந்திரனுடைய புத்திரனா பிறந்தார் வாலி. இந்த வாலியினுடைய அடி தாங்காம இங்க மறைஞ்சுட்டு இருக்கிறார் சுக்ரீவன். அப்ப இந்த சுக்ரீவனுக்கு ஒரு ஆதரவு வேணும் இல்லையா? அதனால அங்க சன்னை இந்த ஸ்லோகமும் அழகா அப்படியே ஹனுமானுக்கு பொருந்துறது. அந்த சுக்ரீவனுக்கு இப்ப சமாதானம் சொல்லணும். அவருக்கு சுக்ரீவ மகாராஜா, அண்ணாதான் அப்படி சொல்லுவா, சுக்ரீவ மகாராஜான்னே கூப்பிடுவாராம் ஹனுமான். சுக்ரீவ மகாராஜா, சுக்ரீவ மகாராஜான்னு அவரை சமாதானப்படுத்தி, நீங்க பயப்படாதீங்க, நம்ம அந்த ராஜ்யத்தெல்லாம் கிடைச்சிடும் உங்களுக்கு, உங்க பேர்ல எந்த தப்பும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி அவரை சமாதானப்படுத்தி, அவர் தபோதனர் இல்லையா ஹனுமானே, அவரோட கூட இருந்து அவரை பார்த்துக்கணுமே, சுக்ரீவனை இப்ப பாத்துக்கணுமே, அது மாதிரி கூட கூட அவரோட கூட சுக்ரீவனோட கூட இருந்து அவரை ரக்ஷனாய, ரக்ஷணைன்னா என்ன, பாத்துக்கிறது மட்டும் இல்லையே, கொண்டு போய் பகவான்கிட்ட சேர்க்கணும், நல்ல ஒரு சகாவோட சேர்க்கணும், அவருக்கு அப்புறம் வாழ்க்கையில ஏற்பட்ட கஷ்டங்கள்ல இருந்து அவரை நிவர்த்திச்சு விடணும் இல்லையா? அது மாதிரி இந்த சுக்ரீவனோட இருந்து இருந்து இந்த சுக்ரீவனுக்கு எப்படியாவது அவருடைய ராஜ்யத்தை சம்பாதிச்சு கொடுத்து அவரை சௌக்கியமா வைக்கணும் அப்படின்னு ஹனுமானுக்கு எண்ணம். ஹனுமான்னா பூர்ணமா அவளுக்கு அனுகிரகம் பண்றதே ஹனுமானுக்கு. அதனால்தானே நம்ம நித்திய பாராயணம், நம்மளால ராமாயணம் பூர்த்தியா பண்ண முடியல, ராமாயணம் பூர்ணமா பண்ண முடியல அப்படின்னு நினைக்கிறவாளுக்கு சுந்தரகாண்ட பாராயணம். சுந்தரகாண்டத்திலயும் நிறைய பாராயண விதங்கள் வித்தியாசமா சப்த சர்க்கம்னு இருக்கு. அப்புறம் கடப்பயாதி சங்கியில ஒரு ஸ்லோகம் இருக்கு. அந்த ஸ்லோகத்தை ஃபாலோ பண்ணி அத்தனை சர்க்கங்கள் அன்னைக்கு முடிச்சுட்டு போறது அப்படின்னு வழக்கம். ஏன்னா அனுகிரகமூர்த்தி ஹனுமான். அப்போ இப்படி சிரமப்படக்கூடிய சுக்ரீவனை காப்பாத்தணும்னு உட்கார்ந்துருக்கவர். நிஜேஷ்ட தெய்வ ராம பாத தர்சனாப்த கௌதுகம் கபீச ராகவேஷ சக்கியகாரினம் கலாநிதிம் சுரேந்திர சூனு நாசகாரி ராமபான சாட்சினம் பஜாமி வாயுநந்தனம் பஜஜனார்த்திஹாரினம். அப்பதான் சீதாபகரணமாகி பகவான் வந்துட்டே இருக்கிறார் லக்ஷ்மணனோட. சபரி மோட்ச சாட்சி பூதனா சபரிக்கு அனுகிரகம் பண்ணிட்டு பம்பா நதி எல்லாம் கடந்து அங்க மதங்க அந்த ஆசிரமம் இருக்கே, மதங்க மகரிஷியினுடைய ஆசிரமம், இங்கதான் மதங்க சைலம்.
பகவான் வரும் பொழுது ஹனுமான் பார்க்கிறார் ராமரையும் லக்ஷ்மணரையும். பார்த்தா இந்த சுக்ரீவன் ராமரை கண்டு ஓடுறான். ஐயோ, வாலி அனுப்பிச்ச ஆள் தான் போல இருக்கு, நம்மள அடிக்கிறதுக்காக வாலி அனுப்பிச்சிருக்கான். உடனே ஹனுமான் சொல்றார், இல்லப்பா, இவாளை வச்சுண்டு நம்ம வாலி வதத்தை பண்ணிடலாமே அப்படின்னு சொல்லி தான் வர. தான் வந்து அழிச்சின் போடும் தான் வர. வந்து முதல்ல பார்த்த உடனேயே நமஸ்காரம் பண்ணி ராமபிரானுக்கு நமஸ்காரம் பண்ணி உடனே அவரை அழைச்சின்னு வந்து இந்த சுக்ரீவனோட சக்கியம் பண்ணி வைக்கிறார். கலாநிதின்னு வேற அங்க பதமும் வேற விளங்கு. எல்லா சாஸ்திரமும் தெரிஞ்சவர், வினீதரா இருக்கிறவர், ராமரையும் லக்ஷ்மணரையும் அழைச்சிட்டு வந்து சுக்ரீவனோட சக்கியம் பண்றார். சக்கியம் பண்ணி வைக்கிறார். அதோ அக்னி சாட்சியா சக்கியம் பண்ணி வைக்கிறார். அப்படி சக்கியம் பண்ணி ஹனுமான் வச்சு அப்ப வைக்கும் பொழுது இந்த சுக்ரீவன் தனக்கு சமானமான ஒரு சகா, எப்பொழுதுமே சகானாலே ஒரு சமானமானவளா இருக்கணும் இல்லையா? அந்த சுக்ரீவனுக்கு பெரிய ஒரு ஆதரவு கிடைச்சது. தன்னுடைய கஷ்டங்கள் எல்லாம் ராமபிரான் இடத்துல சொல்லிண்டார். சொல்லிண்டு இந்த மாதிரி நான் கஷ்டப்படுறேன், வாலியின் இடத்துல இருந்து நீங்க தான் வந்து காப்பாத்தி கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்ல, ராமரும் சீத்தைய அபகரணம் ஆயிருக்கு, சீத்தை எங்க இருக்கான்னு தேடணும்னு சொல்ல, ரெண்டு பேருமே பரஸ்பரம் பேசிக்கிறான். இது கூட ஒரு 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 ஸ்லோகம் ஒண்ணு நீதி ஸ்லோகத்துல, சுகிருத் தரிசனம் ஔஷதம் அப்படின்னு ஒரு ஒரு கடைசி பாதம். நரஸ்யே சோகதக்தஸ்யே சுகிருத் தரிசனம் ஔஷதம். சோகதக்தஸ்ய நரஸ்ய, ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஸா இருக்கக்கூடிய ஒரு மனுஷனுக்கு ஃப்ரெண்ட பாக்குறது அப்படிங்கிறது ஒரு மருந்து. ஒன்னும் பெருசா சாதிச்சுக்க வேண்டாம், ஒருத்தர் மீட் பண்ணி பேசினாலே அது ஒரு ஔஷதம். ஔஷதம்னா நல்ல ஒரு மருந்து. நரஸ்ய சோகதக்தஸ்ய சுகிருத் தரிசனம் ஔஷதம். முதல் பாதம், வியாதிதஸ்ய அர்த்தஹீனஸ்ய தேசாந்தர கதஸ்ய ச நரஸ்ய சோகதக்தஸ்ய சுகிருத் தரிசனம் ஔஷதம். வியாதிதஸ்ய, ஏதோ ரொம்ப உடம்புல வியாதி, சிரமப்படுறான், அவனுக்கு மருந்து ஃப்ரெண்ட பார்த்தா போறோம், ஃப்ரெண்ட பார்த்து ஒரு செத்த நேரம் பேசின்னு இருந்தா போறோம். அர்த்தஹீனஸ்ய, சிரமப்படுறான், கொஞ்சம் போரா இருக்கான், பணம் கொடுக்க வேண்டாம். அது பார்த்தல அழகா குச்சேலர் வந்து கிருஷ்ணனை தரிசனம் பண்ண போறாரு இல்லையா? அர்த்தஹீனஸ்ய தேசாந்தர கதஸ்ய, வேற ஒரு தேசத்துக்கு போயிருந்தா கூட அங்க தன்னுடைய சக்காவை மீட் பண்ணினான்னா அவரும் ஆனந்தமா இருக்கும். அது மாதிரி இந்த சுக்ரீவனுக்கு ராமரோட சக்கியமே பெரிய ஔஷதமா இருந்தது. ராமர் இடத்துல எல்லாத்தையும் சொல்லி அர்ப்பணம் பண்ணினான். ராமரும் சுக்ரீவனை வாலிய யுத்தத்துக்கு கூப்பிடுன்னு சொல்ல, வாலியோட யுத்தம் சுக்ரீவனுக்கு நடக்கும் பொழுது ராமர் வாலிய வதம் பண்றார். அழகா இங்க கொடுக்கறது, சுரேந்திர சூனு நாசகாரி ராமபான சாட்சினம். ராமர் அப்படி வதம் பண்ணலாமா, இப்படி வதம் பண்ணலாமான்னா எவ்வளவோ சர்ச்சைகள் நடக்கும் பொழுது அப்படி ஒரு அருமையான இங்க ஒரு வாக்கியத்தை போடுறான்னா, ராமபான சாட்சினம். ஏதாவது ஒண்ணா நீங்க ஹனுமான கூப்பிட்டு கேட்டுக்கோங்கிற மாதிரி இருக்கு. ஹனுமானுக்கு தெரியுமே இவர் இங்க இருந்தார் இல்லையா? அப்படி இருந்து வாலியினுடைய வதம் ஆச்சு. வாலியினுடைய வதம் ஆகி சுக்ரீவனுக்கு பட்டாபிஷேகம் பண்ண வச்சு, லக்ஷ்மணரை வச்சே பட்டாபிஷேகம் பண்ண வச்சு, உடனே பட்டாபிஷேகம் ஆனோடனே சுக்ரீவன் வந்து ராமரை தரிசனம் பண்ணி, இப்பவே நம்ம சீத்தையை தேடுறதுக்காக கிளம்பலாமே, தேவியை தேடுறதுக்காக கிளம்பலாமேன்னு சொல்லும் பொழுது ராமர் சொல்றார், நான் ஒன்னும் என்னுடைய காரியத்தை சாட்சி இப்பவே சாட்சி கொடுன்னு சொல்றவன் இல்லப்பா, இப்பதான் பட்டாபிஷேகம் ஆகி தலை தொட்டிக்காம வந்திருக்க நீ, அதனால நீ போய் கொஞ்சம் சௌக்கியமா இரு, வருஷா காலம் ஆகட்டும் அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்ச உடனே சுக்ரீவன்
அதுக்கப்புறம் வருஷா காலம் ஆகி அவர் வரல, லக்ஷ்மணர் கோச்சுக்க. அப்புறம் சுக்ரீவன் அழிச்சுன்னு வர, சுக்ரீவன் சர்வ சைன்யங்களையும் வானர சைன்யங்களையும் ராமபிரானுடைய திருவடியில சமர்ப்பிச்சு எல்லாரையும் அங்க அறிமுகப்படுத்துறார். இவாவா இந்தந்த சைன்யங்கள், இந்தந்த சைன்யங்கள் அப்படின்னு எல்லாரையும் அறிமுகப்படுத்துறார். அந்தந்த சைன்யங்களை அவாவா சேனா நாயகர்களோட ராமரிடத்துல சொல்ல, அவாவா எந்தெந்த திக்குகளுக்கு போகணும், கிழக்க மேற்க தெற்கு வடக்கு அப்படின்னு அந்தந்த டைரக்ஷன் அவாவாளுக்கு சொல்ல, எல்லாருமே சீதையினுடைய தரிசனத்துக்காக சீதை எங்க இருக்காள்னு கண்டுபிடிக்கணும், தேவி எங்க இருக்கான்னு கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சர்வ சைன்ய வானர சைன்யங்களும் கிளம்பும் பொழுது அதுல பாரத தேசத்தினுடைய தென் திசை தட்சிண திசையை பக்கம் யாரு போறாளோ அந்த குரூப்ல ஹனுமான் இருக்கு. ஹனுமான கூப்பிட்டு, பகவானே ராமச்சந்திர பிரபுவே தன்னுடைய அங்குலியத்தை கொடுத்து, நீங்க தேவியை தரிசனம் பண்ணினா இத கொடுத்து சந்தேசத்தெல்லாம் சொல்லுங்க அப்படின்னு சீதையின் இடத்துல சொல்ல வேண்டிய சந்தேசங்கள் எல்லாம் ராமரே ஹனுமான் இடத்துல சொல்ல, ஒரு பெரிய விஷயம். இதுவே ஒரு நல்ல சூச்சனை, ஹனுமானே சீதையை தரிசனம் பண்ண போறார் அப்படிங்கிறது. அந்தந்த வானரங்கள் அந்தந்த திசையில கிளம்ப தென் திசையை நோக்கி ஒரு பெரிய வானர சைன்யத்தோட ஜாம்பவான், அங்கதன், நலன், நீலன் எல்லாருமே வரா. ஹனுமான் வரார். இவா கூட விதேக ராஜ கன்யகா திதிருக்ஷயாவனந்தரே பரிவ்ரஜந்த மாதரேன வானரை சமன்விதம் ஸ்வயம் பிரபா சமர்ச்சிதம் ஸ்வகீயதாபவாரகம் பஜாமி வாயுநந்தனம் பஜத் ஜனார்திஹாரினம். எல்லாரும் கிளம்பி வந்துட்டே இருக்கா. தட்சிண சமுத்திரத்தினுடைய தீரத்துக்கே வந்தாச்சு. எல்லா இடத்துக்கும் வந்துட்டு இருக்கா. வானரங்கள் இன்னும் கொஞ்ச தூரம் போனா தட்சிண சமுத்திரம் வந்துடும். வந்துட்டே இருந்தா வானரர்கள்லாம் எல்லாருக்கும் பசிக்குமே. பார்த்தா ஒரு அருமையான ஒரு குகை. இந்த குகைக்கு வந்தா அவளுக்கு தேவையான ஆகாரங்கள் கிடைச்சுடுறது. அங்கேயே இருக்கா. எல்லாரும் ஆகாரங்கள்லாம் சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு இந்த குகையில இருந்து எப்படி வெளியில போலான்னா தெரியல. அப்புறம் ஸ்வயம் பிரபாங்கிற யோகினி இவாளெல்லாம் கொண்டு வெளியில விட்டா. எல்லாருக்கும் ரொம்ப சந்தோஷமா கொண்டு வெளியில விட்டியறாங்களாம். மாட்டின்ட்டோம். என்ன காலம் ஆச்சுன்னு பார்த்தா 1 மாச காலம் ஆயிடுச்சு. இவாளுக்கு தேவியை தேடணும்னு வந்தா 1 மாச காலம் எங்க உட்காந்துருக்கானா சமுத்திரக்கரையில உட்காந்துருக்கா. எல்லா வானர கோஷ்டியும் உட்காண்டா. சமுத்திரம், சமுத்திரத்துல இப்போ என்ன பண்ண முடியும்? நம்ம சீத்தையும் இப்ப தரிசனம் பண்ணல, சமுத்திர கரைக்கே வந்தாச்சு. இனிமே அக்கறை என்ன தெரியல. நம்ம என்ன பண்ணணும் அடுத்தது? தேவிய தரிசனம் பண்ணலாம வந்தா அங்க தண்டனை உண்டே அப்படின்னு சொல்லி எல்லாரும் சமுத்திர கரையில உட்காந்து, சரி இனிமே பிராயோபவேஷம்னு உட்காந்துருவோம், இன்னும் அண்ணா ஆகாரம் எடுத்துக்க வேண்டாம், இப்படியே உயிரை விட்டு விடுறது அப்படின்னு சொல்லி உட்கார்ந்துருக்கும் பொழுது ஜட்டாயனுடைய சகோதரன் சம்பாத்தி வரார். பறந்து வரும்பொழுது, ஆஹா நல்ல ஆகாரம் கிடைச்சிருக்கு, பட்னியா கிடந்த எனக்கு அருமையான ஆகாரம், இவாளெல்லாம் நம்ம சாப்பிட்டு விடலாம் அப்படின்னு இந்த சம்பாத்தி பேச, உடனே இந்த வானர சைன்யம் அதுல இருக்கிறவா அந்த வானரர்கள்லாம், என்னடாது அப்படி ஒரு கழுகு ராமகாரியார்த்தமா ராமருடைய கைங்கரியமாவே தன்னுடைய ஜீவனை விட்டார். ஜட்டாயுன்னு அவர். இங்க ஒரு கழுகு என்னடான்னா ராமருடைய கைங்கரியத்துக்கு வந்தவாளெல்லாம் நான் சாப்பிடுறேன்னு வருதே அப்படின்னு சொல்ல, உடனே அந்த சம்பாத்தி வாழெல்லாம் கேக்குற, என்னது என்னுடைய சகோதரன் உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியுமா? ஜட்டாயுவ தெரியுமா? தெரியுமேப்பா. அவர் ராம கைங்கரியமா ராவணனோட யுத்தம் பண்ணி தேவியை காப்பாத்துறதுக்காக அவர் உயிரை விட்டுட்டார் அப்படின்னு சொல்ல, இந்த ஜட்டாயு அவருக்கு சரகெல்லாம் இல்ல, கொஞ்சம் ஏதோ. உடனே அந்த சமுத்திரத்துல ஸ்நானம் பண்ணி தர்ப்பணங்கள்லாம் பண்ணிட்டு, என்னுடைய சகோதரன் வதம் ஆயிருக்கா
அப்படின்னு சொல்லி என்னமோ யாரு பேர் சொல்றேன், யாரு? சீதையா? ஓ, தேவியை தேடிண்டு நீங்க வந்திருக்கா? நான் பார்த்தேனே, அவளை பார்த்தேனே. தென் திசையா இந்த பக்கம்தான் ஒரு ராட்சசன் அபகரணம் பண்ணிட்டு ஒரு ஸ்திரீ அழிச்சுன்னு போனது நான் பார்த்தேனே அப்படின்னு இந்த சம்பாதி சொல்ல, உடனே அந்த சம்பாத்தியினுடைய சரகுகள்லாம் வளர்ந்து சம்பாதி ரொம்ப உயர்ந்து பறந்தார். உடனே தன்னுடைய சரகுகள்லாம் அடிச்சுட்டு திருப்பி கீழே வந்து இந்த வானர கூட்டங்கள் எல்லாம் பார்த்து சொன்னார், பா ராம கைங்கரியமா நீங்கள்லாம் வந்திருக்கேள், நான் வெறும் வாச்சிகமாதான் கைங்கரியம் பண்ணினேன், எனக்கே பட்டு போன சரகெல்லாம் துளிர்த்துது. அப்படின்னா ராம கைங்கரியமா நீங்க வந்திருக்க, உங்களை போய் நான் சாப்பிடுறதாவது? இன்னொன்னு சுப சூச்சனை, என்னுடைய சரகுகள் எல்லாமே கிடைச்சுடுத்து, நீங்கியும் தேவிய தரிசனம் பண்ணிடுவேள், தேவி இருக்கிற இடத்த கண்டுபிடிச்சுடுவேள், இந்த சமுத்திரத்தை தாண்டினா அங்க லங்கை இருக்கு, தேவிய பார்த்து விடலாம் அப்படின்னு அந்த சம்பாத்தி சொன்னாங்க. ஜட்டாயு சோதராத்தி ஹாரி ராம நாம போதகம் சமுத்திர தீரமாகதஞ்ச சுப்ரசன்ன சுந்தரம் வயோதி விருத்த ஜாம்பவத் பிரசம்சிதாத்ம வைபவம் பஜாமி வாயுநந்தனம் பஜத் ஜனார்த்திஹாரிணம். உடனே எல்லா வானர சைன்யங்களையும் ஜாம்பவான் பார்த்து கேட்டார்ப்பா, சமுத்திரத்தை தாண்டனும் யாரு தாண்டேன்? கஜோ கவாக்ஷோ கவயாக சரவாக கந்தமாதனாக மைந்தஸ்தே விவிதஸ்சைவ சுஷேனாக ஜாம்பவாம் ஸ்ததா. எல்லாரையும் கூப்பிட்ட, அங்கதன் எல்லாருமே இருக்கார். வா, யாரு தாண்டேன்? சமுத்திரம் வந்து சதயோஜன விஸ்தீர்ணம், 100 யோஜனை இருக்குப்பா, இந்த தாண்டனம் யாரு தாண்டுவேன்னா இந்த கஜன்கிறவர் சொன்னார், நான் 10 யோஜனை தாண்டுவேன். அப்புறம் அடுத்தது 20, 30, 40, 50 இப்படியே வந்துட்டே இருந்தது. ஜாம்பவான் வரைக்கும் ஜாம்பவான் சொன்னார், நான் பூரா தாண்டி எல்லாம் பண்ணுவேன், இப்ப கொஞ்சம் வயசாயிடுத்து, அதனால என்னால பண்ண முடியலப்பா, வேற யார் இருக்கள், வேற யார் இருக்கள் அப்படின்னு கேட்க, அங்கதன் சொன்னார், நான் தாண்டுவேன், நான் 100 யோஜனை தூரம் தாண்டிடுவேன். அப்படியா? ஆஹா, அருமையான விஷயம்ப்பா, ஆனா திரும்பி வருவேனான்னு எனக்கு சந்தேகம் அப்படின்னு அங்கதன் சொல்ல, ஜம்பவான் சொன்னார், எடாப்பா அது சரி, ஒருத்தர் இருக்கார் பாத்தல, இந்த நம்மளோட சேர்ந்துக்கவே இல்லை, தத்தः பிரதீதம் பிளவதாம் வரிஷ்டம் ஏகாந்தமாசித்ய சுகோபவிஷ்டம் சம்சோதயாமாச ஹரிப்பிரவீராக ஹரிப்பிரவீரம் ஹனுமந்தமேவ. அப்பதான் இந்த கூட்டத்திலேயே கலந்துக்காம தனியா உட்காண்டு அங்க திங்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறார் ஹனுமான். சதயோஜன தூரம் இருக்கு, இங்க தாண்டி போய் தேவியை தரிசனம் பண்ணணும், எவ்வளவு நேரம் ஆகும், இப்பவே நம்ம வந்ததே லேட்டா, அவ்வளவு தூரம் அங்க ஏகாந்தமா இருந்து இங்க ஒரு திங்கிங் ப்ராசஸ் போயிட்டு இருக்கு. அவர் இடத்துல வந்தார் ஜாம்பவான், ஹனுமன்னு நீங்க தான் எங்களெல்லாம் இப்ப காப்பாத்தணும், புத்திர்பலம் யசோதைரியம் நிர்பயத்துவம் அரோகதா அஜாட்யம் வாக்பட்டுத்வம் ஹனுமத் ஸ்மரணாத் பவேத்துன்னு ஸ்மரணத்தினால கிடைக்கும், ஆனா நீங்க தான் இப்ப அனுகிரகம் பண்ணணும், இல்லைன்னா எங்களுக்கு எல்லாம் இப்ப வதமாயிடும் அப்படின்னு ஜாம்பவான் சொல்ல, அதுவும் அப்போ ஹனுமானுடைய பூர்வ சரித்திரங்கள் எல்லாம் நம்ம இங்க வாயுநந்தன ஸ்தவத்துல எது 1, 2, 3 ஸ்லோகங்கள்ல பார்த்தோமோ அந்த பூர்வ சரித்திரங்கள் எல்லாம் ஜாம்பவானே சொல்றார் ஹனுமான் இடத்துல, உங்களுக்கு அப்பேற்பட்ட பராக்கிரமம் உண்டு, நீங்க தான் போகணும், தேவியை நீங்க தான் தரிசனம் பண்ணணும் அப்படின்னு ஹனுமான் இடத்துல உத்திஷ்ட ஹரிசார்த்தூல லங்கேஸ்வ மகார்ணவம் பராகி சர்வபூதானாம் ஹனுமன்னு யாகதிஸ்தவ. சாகரத்தை கடந்து நீங்க தான் லங்கைக்கு போகணும், தேவியை தரிசனம் பண்ணணும், எங்களுக்கெல்லாம் கதி நீங்க தான்
உங்களுடைய பல பராக்கிரமும் அபரிமிதமானது அப்படின்னு சொல்லி ஹனுமான உற்சாகப்படுத்தினார். அதான் இங்க அண்ணா அதை கொடுக்கிறார். வயோதி விருத்த ஜாம்பவத் பிரசம்சித்த ஆத்ம வைபவம். எல்லாரும் கொண்டாடினா ஹனுமான. அப்பதான் கிஷ்கிந்தா காண்டம் கடைசி ஸ்லோகம். ச வேகவான் வேக சமீஹிதாத்மா ஹரிப்ரவீரா பரவீரஹந்தா மனசமாதாய மகானுபாவா ஜகாம லங்காம் மனசா மனஸ்வி. அவர் மனசா மனஸ்வி ஜகாம லங்காம். அப்படி ஒரு மனோஜபம் இல்லையா? மனோஜபம் மாருத துல்லிய வேகம். அவருடைய பிளான், தான் எப்படி அங்க லங்கைக்கு போறோம், எப்படி சீதா தரிசனம் பண்ண போறோங்கிறதெல்லாம் பிளான் பண்ணிட்டு மகேந்திர பர்வதத்துல மேல ஏறிண்டார். தன்னுடைய ரூபத்தை பெருசு பண்ணிட்டு ஒரு உத்பவாதம் பண்ணார். ஒரு உந்தினார். சமுத்திரத்தை தரணம் பண்ணணும்னு கிளம்பிட்டார் லங்கைக்கே. மகேந்திர பர்வதாக்ர சோபிபாத பங்கஜம் பிரபும் ஜபந்த மாதரேன ராம ராகவேதி சுஸ்வரம் பிளவந்தமம்பரேபி தீரமண்டஜேஷ சந்நிபம் பஜாமி வாயுநந்தனம் பஜஜனார்த்திஹாரினம். அந்த சமுத்திரத்தை தாண்டனம் அப்படின்னு மனசுனால நினைச்சார். அதுக்கு என்னென்னலாம் பண்ணணுமோ அந்த மகேந்திர பர்வதத்து மேல நின்னு கிளம்பணும்னா உடனே அந்த நம்மளால்தான் இப்ப எல்லாம் முடியும், நான் தான் இப்ப என்னதான் இவாள்ல நம்பியிருக்கா அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணமே இல்லை. அவதான் இங்கதான் ஆரம்பிக்கிறது. தத்தோ ராவண நீதாயா சீதாயா சத்ருகர்ஷனா ஏஷ பதமன்வேஷ்டும் சாரணா சரித்தே பச்சி. இவர் இங்க இருந்து கிளம்பணும்னு நினைச்ச உடனேயே அங்க போய் ராவணனை பார்த்து அதுக்கப்புறம் பேசி அதுக்கப்புறம் ராவணன் இழைச்சு போயிட்டான்னு இல்லாம சத்ருகர்ஷனஹா, சத்ரு கிருஷமா இழைச்சு போகக்கூடிய பராக்கிரம் உடையவர் ஹனுமான். ஏஷ சாரணாச்சரித்தே பதி பதம் அன்வேஷ்டும் ஏஷ. அந்த சாரணர்கள் எப்படி ஆகாச மார்க்கத்தை சூஸ் பண்ணுவாலோ அது மாதிரி ஒரு வழியை சூஸ் பண்ணிட்டார். நம்ம இங்க நீஞ்சி போலாமா அப்படிங்கிற கன்ஃபியூஷனே கிடையாது. நம்ம ஆகாச மார்க்கமா போலாங்கிறத சூஸ் பண்ணிட்டார். சரி கிளம்புவோம். உடனே இங்க வந்திருக்கிறவா எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம் பண்ணினார். கை குவிச்சுட்டார் எல்லாருக்கும். தன்னுடைய குரு சூர்யாய மகேந்திராய பவனாய ஸ்வயம்புவே பூதேபியச்ச அஞ்சலிம் கிருத்வா சகார கமனே மதிம். தன்னுடைய குரு சூரிய பகவானுக்கு நமஸ்காரம் பண்ணார். தன்னுடைய அப்பா ஔரசபுத்திரன் இல்லையா, வாயு பகவானுக்கு நமஸ்காரம் பண்ணார். பிரம்மாக்கு நமஸ்காரம் பண்ணார். எல்லாருக்குமே எல்லா ஜீவகோட்டிகளுக்கும் நமஸ்காரம் பண்ணார். மகேந்திராயங்கிற ஒரு பதம் விழுது. அது என்ன மகேந்திராய? நரேந்திரன் சுரேந்திரன்ல வேற சொல்லலாம். மகேந்திரன் அப்படின்னு வரும்பொழுது பிரம்மசூத்திரத்துல ஒரு அர்த்தம் ஏதோ போடுது, பிரசங்காதான் போடுது, சொல்லிடுறேன். பிரம்மசூத்திரத்துல ஒரு அர்த்தம், இந்திர சப்தத்துக்கள்லாம் இந்திரனா தேவேந்திரனா இல்ல பரமாத்மாவா அப்படின்னு ஒரு நிர்ணயம் பண்றதுக்காக ஒரு விசாரம் நடக்கிறது. அப்படி அந்த விசாரத்துல நிர்ணயம் பண்ணி ஆச்சாரியால் பிரம்மசூத்திரங்களுக்கு பாஷ்யம் பண்றா இல்லையா ஆச்சாரியால், அப்படியா பாஷ்யம் பண்ணும்பொழுது ஆச்சாரியால் சொல்றா இந்திரன் நாளே பரபிரம்மன் தான் அப்படின்னு அர்த்தம் பண்றா. இங்க பார்த்தா மகேந்திராய மகச்சப்தம் வேற. அப்படி ஒரு எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம் பண்ணி கிளம்பினார் ஹனுமான். எப்படி கிளம்புறான்னா கருடன் மாதிரி கிளம்பினார். கீழே இருக்கிறவாள்லாம் பாக்குறா, என்ன அருமையா போயின்னு இருக்கிறான் அப்படின்னு போகும் பொழுது தேவதைகள்லாம் யாராவது ஒரு காரியத்துல கிளம்பிட்டாலே அவனை பரீட்சை பண்ணணும்னு கிளம்புவா. அது மாதிரி பரீட்சை பண்ணணும். அதுக்கு முன்னாடி இந்த சமுத்திர ராஜா அழகா அதை கொடுக்குறா.
ஹனுமான் கிளம்பி வந்துட்டே இருக்கிறார் இல்லையா, சமுத்திரராஜா அந்த மைனாக்கம்ங்கிற பர்வத்தத்தை பிரேரணை பண்ணி, இப்ப ராமகாரியார்த்தமா வரார் ஹனுமான், அவர் எங்கேயாவது விசிராந்தி எடுத்துக்கணும். அதனால இவ்வளவு தூரம் அவர் டிராவல் பண்ண போறார். அதனால மகேந்திர பர்வத்தமே, மைனாக பர்வத்தமே, நீ போய் ஹனுமானுக்கு ஆகாரங்கள்லாம் கொடுத்து ஒன்னு இடத்துல விசிராந்தி பண்ணிக்கட்டுமே அப்படின்னு சொல்ல, மைனாக பர்வதம் வெளியில வந்த உடனே எல்லாம் அழகா கொடுக்குறார். அங்க போய் எடுத்துட்டு விசிராந்தி எல்லாம் எடுத்துக்காம அவர் கொடுத்த உபகாரங்கள் எல்லாம் ஸ்பரிசனம் பண்ணிட்டு கிளம்பிட்டார் பகவான் ஹனுமான். இரண்யநாபா மைனாகா நிசம்ய லவணாம்பசா உத்தபாத ஜலாத்தூர்ணம் மகாத்ருமலதாயுதான்னு அந்த மைனாக பர்வதத்தினுடைய உபசாரத்தையும் ஏத்துண்டு, மைனாக பர்வதம் என்ன சொல்றார், சாதாரண அதித்தியா இருந்தாலே பூஜை பண்ணணும், நீங்க ராமபக்தர் உபகாரத்துல ஏத்துண்டு நான் இங்க ரெஸ்ட் எடுக்க முடியாதுப்பா அப்படின்னு சொல்லி அந்த அவர் கொடுத்த உபகாரங்கள் எல்லாம் ஸ்பரிசம் பண்ணிட்டு கிளம்பிட்டார். எல்லாம் பார்த்தா தேவதைகள்லாம் பார்த்துட்டு, என்னது இப்படி ஒருத்தர் காரிய சாதனம் பண்றாரு அப்படின்னு சொல்லி தக்ஷ கன்யை சுரசா அவளை கூப்பிட்டு நீ போய் விக்னம் பண்ணு அப்படின்னு சொன்ன உடனே அவ வந்து முன்னாடி நிக்கிறா. என்னம்மா, நான் ராம காரியார்த்தமா போயின்னு இருக்கேன், பாரு ஹனுமன்னு, இந்த பக்கம் யார் யாரு வராளோ அவ என்னுடைய வாயில புகுந்துதான் போகணும். அப்படியா, சரி. என்ன ஹனுமான் ஒவ்வொரு 10 யோஜனை 20 யோஜனை 30 யோஜனை ஹனுமான் தன்னுடைய ரூபத்தை பெருசு பண்ண, அவளும் தன்னுடைய வாய துறக்க, கடைசியில அங்குஷ்ட மாத்திரமா தன்னுடைய ரூபத்தை சின்னது பண்ணிட்டு அவளுடைய வாயில புகுந்து திருப்பி கிளம்பிட்டார். பிரவிஷ்டோஸ்மிகி தேவக்திரம் தாட்சாயினி நமோஸ்துதே கமிஷ்யேத்ர வைதேகி சத்யஸ்டாசீது வரஸ்தவ. தானே உன்னுடைய வரன்னு சொன்னேன், உன்னுடைய வாயிலையும் புகுந்தாச்சு, சீதாராம் அப்படின்னு சொல்லி கிளம்பிட்டார் ஹனுமான். திருப்பியும் பார்த்தா இன்னும் ஒரு விக்னம். அவ சின்ஹிகான்னு அவ சாயை கிரகணம் பண்ணிடுவா. அது சாயை யாருடைய நிழலையாவது இழுத்தானா அவள் இடத்துல மாட்டிக்கணும். அது மாதிரி ஹனுமான் இந்த சாயா கிரகணத்துல மாட்டி இழுக்கிறா அந்த சாயை. உடனே எதுவுமே இப்ப இங்க யோஜனை பண்ண வேண்டாம், அவருடைய வயத்துல குதிச்சு அவருடைய வயத்தை கிழிச்சுண்டு வெளியில வந்துட்டார். சாயாகிராகி மகாவீரியம் விதிதம் நாத்திர சம்சயா சதாம் புத்வார்த்த தத்வேன சிம்ஹிகாம் மதிமான் கபி. சிம்ஹிகையினுடைய வதமும் ஆச்சு. எல்லா தேவதைகளும் பார்த்தா, ஆஹா ஆஹா ஆஹா, இப்படி ஒரு புத்தி சாதுரியம், ஸ்மிருதி திருதி மதி தாக்ஷ்யம் சகர்மசு நசீததி, இப்படி ஒரு டேலண்டா இருக்கிறவா அவளுடைய காரியத்துல ஒரு நாளும் அவளுக்கு ஹானி வராதே அப்படின்னு தேவதைகள்லாம் புஷ்பவாரிஷம் பொழிய ஹனுமான் அந்த தன்னுடைய அந்த தருணத்தை பண்ணினார். அது இங்க கொடுக்கிறா. ஜலேச பர்வதேச பக்தி பூர்வ பூஜித அதிதிம் விருத்த தக்ஷ கன்யகா விஷால பக்திரகாமினம் சுதுஷ்ட சித்த சின்ஹிகா சுஹாரினம் விஹாரினம் பஜாமி வாயு நந்தனம் பஜஜனாதிஹாரினம். வந்து குதிச்சார், லங்கையில வந்து குதிச்சார். சுவேல சைலத்தினுடைய அங்க வந்து குதிச்சார். கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணினார். சரி, சாயந்தர காலம் ஆகட்டும், சாயந்தர காலம் ஆச்சு, சரி ராத்திரி ஆகட்டும் அப்படின்னா அங்க சந்திரோதயங்கள் எல்லாம் தரிசனம் பண்ணார். ராத்திரி தான் அந்த லங்கைக்குள்ள நம்ம பிரவேசம் பண்ணலாம், அப்பதான் கொஞ்சம் சௌரியமா இருக்கும் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு வெயிட் பண்றார். அப்போ அந்த இடத்துல லங்கினி ஹனுமான் ராத்திரி தன்னுடைய ரூபத்தை சுருக்கிண்டு லங்கைக்குள்ள பிரவேசிக்கும் பொழுது லங்கினி வந்து ஹனுமான தடுக்கிறா. அப்படி தடுத்த லங்கினிக்கு கொஞ்சம் பிரசாதங்கள்லாம் கொடுக்க, லங்கினி பிரசீத சுமகாபாகோ திராயஸ்வ ஹரிசத்தமா சமயே சௌமிய திஷ்டந்தி சத்வவந்தாக மகாபலாகான்னு, ஹனுமன்னே நீங்க உள்ள போலாம், எனக்கு நீங்க கொடுத்த பிரசாதம் போரும் அப்படின்னு சொல்லி ஹனுமான உள்ள அனுப்புறா. ஹனுமான் உள்ள மேல மேல தன்னுடைய கதிய மேல மேல வச்சுண்டு
லங்கைக்குள்ள பிரவேசிச்சார். அதான் இந்த ஸ்லோகத்துல சுவேல சைல மூர்தனி பிரகாச ரூபமாஸ்திதம் பிரதோஷ கால பூர்ண சந்திர தர்சன பிரதோஷிதம் புரி பிரவேச கால லப்தலங்கினி பயங்கரம் பஜாமி வாயு நந்தனம் பஜஜனார்த்திஹாரினம். இப்படி வந்த ஹனுமான் தன்னுடைய காரியம் சீதைய தரிசனம் பண்ணணும்னு எல்லா லங்க பூராத்தை பார்த்துட்டே வரார். புஷ்பக விமானத்தை பார்த்தார், ராவணனை பார்த்தார், அங்க இருக்கக்கூடிய மந்தோதரிய பார்த்தார், சீதையோன்னு நினைச்சார். அப்புறம் தன்னை சமாதானப்படுத்திண்டு மேல 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 தேடுறார், தேவிய தேடுறார். தேடிண்டே இருக்கும் பொழுது தோணித்து இங்க எல்லாரையும் பாக்குறோமே, நம்மளுடைய மனசு கிளேசப்படாம இருக்கே. தன்னுடைய மனசை பார்த்துட்டார். ஆஹா, நம்மளுடைய மனசு கிளேசமே படல, நம்ம எதை பார்த்தாலும் கிளேசப்படல. அங்க இருந்த ஆகாரங்கள் எல்லாம் பார்த்தார், கிளேசப்படல. ஸ்திரீகள் எல்லாம் பார்த்தார், கிளேசப்படல. இப்பதான் சொல்லிக்கிறார், மனோகிஹேது சர்வேஷாம் இந்திரியானாம் பிரவர்த்தனே சுபாசுபாசு அவஸ்தாசு தச்சமே சுத்தியவஸ்திதம். ஆஹா, சரியா இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சுன்னு தன்னுடைய கத்திய மேல மேல வச்சுட்டே இருக்கிறார். தேவியினுடைய தரிசனமே ஆகல. என்னடா அது இவாளெல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கோம், தேவிய தரிசனம் பண்ணலையே, தேவிய தரிசனம் பண்ணலையே அப்படின்னு நினைச்சு கொஞ்சம் யோஜனை பண்ணினார். இவ்வளவு தூரம் நம்ம வந்திருக்கோம், சமுத்திர தரணமே பண்ணி வந்திருக்கோம். அங்க அவ்வளவு சைன்யங்களும் கரையில, வானர சைன்யங்கள் எல்லாம் ஜாம்பவான் முன்னிட்டு எல்லாருமே சமுத்திர கரையில உட்கார்ந்து இருக்கா. அங்க சர்வ வானரங்களும் அந்தந்த திக்குகளுக்கு போயிருக்கா. இப்ப தேவி கிடைக்கலன்னா பெரிய நஷ்டமா போயிடுமேன்னா நினைச்சுட்டார். எப்பொழுதுமே மனசுல கவலைக்கு இடம் கொடுக்க கூடாது, மேல மேல உற்சாகப்படுத்திக்கணும். உற்சாகம் வேணும். அப்படி உற்சாகப்படுத்திட்டு அனிர்வேத ஸ்ரீயோ மூலம் அனிர்வேத பரம் சுகம் அனிர்வேதோகி சததம் சர்வார்த்தேஷு பிரவர்த்தகாக. அதனால உற்சாகம் தான் வேணும்னு தன்னை உற்சாகப்படுத்திட்டு கிளம்பினார். அப்புறம் கொஞ்சம் சிந்தனை பண்ணி தியான சோக விரீதாத்மா சிந்தையாமாச வானரஹா. நம்ம தேடின்னு வந்தது சாதாரண வஸ்து இல்ல, தேவியாச்சேன்னு சொல்லி தேவிய தியானம் பண்ணினார். அதுதான் இங்க கிரகே கிரகே விதேக கன்யகாம் நிசாந்தரே சதீம் விசித்ய துக்கிதம் விஷம் விவிக்த தேசமாகதம் பிரசீத ராம ராகவேதி கீர்த்தயந்த மாதுரம் பஜாமி வாயு நந்தனம் பஜஜனார்த்திஹாரினம். எல்லா இடத்துலயும் தேடிண்டு தேவியை கிடைக்கல. தேவிய ஸ்தோத்திரம் பண்ணினார். என்னன்னா நமோஸ்து ராமாய ச லக்ஷ்மணாயே தேவ்யை சதஸ்யை ஜனகாத்மஜாயை நமோஸ்து ருத்ரேந்திர யமானிலேபியாக நமோஸ்து சந்திரார்க்க மருத்கணேபியான்னு தேவிய ஸ்தோத்திரம் பண்ணினா இவ்வளவு நேரம் தெரியாத அந்த அசோகவனம் தெரிஞ்சது. அசோகவனத்துக்குள்ள தான் வந்தார். சிம்சபா விருட்சத்துல ஏறி அமர்ந்துண்டார். அமர்ந்துண்டு மரத்தின் கீழே இருக்கக்கூடிய ஒரு பெண் இருக்கா, அவளை பார்த்தார். இவ எப்படி இருக்கா? தத்தோ மலின சம்பீதாம் ராட்சதேபி சமாவிருத்தாம் உபவாச கிருஷாந்தீனாம் நிஸ்வசந்தீம் புனப்புனஹா நிஸ்வசந்தியும் புனப்புனஹா. திருப்ப திருப்ப ராமா ராமா ராமான்னு பெருமூச்சு விட்டுண்டு இங்க ஒரு தேவி இருக்காளே, உபவாச கிருஷையா, ஆகாரமே இல்லாம இழைச்சு போயிருக்கா. அன்னைக்கு ராமர் பண்ணி விட்ட அதே பேணி, அந்த வஸ்திரம் கிழிஞ்சிருக்கே, அந்த பூஷணங்கள்லாம் நம்ம அங்க பார்த்தோமே, அந்த சுக்ரீவன் இடத்துல அந்த பூஷணங்கள்லாம் கிடைச்சது. அங்க ஒரு வஸ்திரம் இருந்ததே, அதே மாதிரி வஸ்திரத்தினுடைய தலைப்பு இந்த அம்மா கட்டின்னு இருக்கிறாளே. அங்க பார்த்தமே சில ஆபரணங்கள், அந்த ஆபரணங்களுடைய சிலது, அந்த வளையல், அந்த தோடு, அதெல்லாம் இங்க இருக்கே, அதெல்லாம் போட்டு இருக்கிறாளே இந்த அம்மா அப்படின்னு தர்க்கயாமாச. அதுதான் இங்க தர்க்க விசாரேன்னு இருக்கு இல்லையா சாஸ்திரம், அத அனலைஸ் பண்ணார். அப்பதான் சீதையோ சீதேதி காரணேஹி உபவாதிபிஹி
அப்புறம் சீதை தான், தேவிதான் அப்படின்னு தேவிய முதல்ல தரிசனம் பண்ணினார். தரிசனம் பண்ணிட்டு அப்போ ராமரை நினைச்சுக்கிறார். ஆஹா, ராமர் இப்படி அழறே நம்ம நினைச்சோம். இந்த தேவிக்கு ராமர் அழுதது போராது அப்படின்னு இங்க ஹனுமான் நினைச்சுக்கிறார். துஷ்கரம் கிருத்தவான் ராமஹா கீனஹா எதனையா பிரபு தாரயத்யாத்மனோ தேகா சோகேன அவசீததி அப்படின்னு நினைச்சுட்டு அப்புறம்தான் சொல்றார், இந்த தேவிக்காக ராமர் அழறது தகும். ராமர் அழறது தகும். அதையும் சொல்லிக்கிறாங்க. ஜகாம மனசாராமம் பிரசம்சச்ச தம் பிரபு. பிரசம்சை பண்ணினாரா, ராமர் அழுதது தகும் அப்படின்னு. இங்க அதே மாதிரி அதே விஷயங்கள் அப்படியே சுந்தரகாண்ட விஷயம் இந்த ஸ்லோகத்துல அசோக கானனஸ்திதாம் விலோக்ய ஜானகிம் முதா சமாஸ்திதஞ்ச சிம்சுபாதரௌ நிசாந்தரே கபிம் ஸ்மரந்த மாதரேன ராமம் ஆர்த்த பந்தும் அவ்யயம் பஜாமி வாயுநந்தனம் பஜத் ஜனார்த்தி ஹாரினம். இப்படி தேவிய பார்த்தார் இல்லையா, தேவிய பார்க்கிறார். உடனே அங்க ஒரே ராட்சச கூட்டங்கள். ராவணன் வரான். ராவணன் வந்து தேவிய பார்த்து பேசுறான். தேவியோ அவனை கண்டு எப்படி ரொம்ப ஒரு எதிர்த்தாப்புல ஒரு ராட்சசன், அதுவும் தன்னை கடத்தின் வந்தவன் வந்து நின்னு பேசுறான். கொஞ்சம் கூட பயம் இல்ல அவனிடத்துல. அவனை பார்த்து அவன் என்ன சொல்றான்னு இப்படி பாக்குறா. ராவணன் தேவிட்ட சொல்றான், சீதே என்ன கல்யாணம் பண்ணிக்கோ, ராமன் இங்கெல்லாம் வரவே முடியாது. என்னுடைய தபசுக்கோ என்னுடைய பலத்துக்கோ என்னுடைய தனத்துக்கோ ராமன் ஈடே ஆக முடியாது. அதனால என்னையே நீ விவாகம் பண்ணிக்கோ அப்படின்னு சீதைய வற்புறுத்த, ராமஸ்தபசா தேவி ந பலேன விக்ரமைஹி ந தனேன மயா துல்யா தேஜசா யசசாபி வா. அதனால இங்க வந்து பெரிசா இந்த சமுத்திரத்தெல்லாம் தாண்டி வந்து உன்னை அழிச்சுட்டு போக முடியாது. அதனால என்னையே கல்யாணம் பண்ணிக்கோ, நான் உனக்கு அவகாசம் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்ல, தேவி அவனுக்கு முன்னாடி ஒரு புல்ல எடுத்து போட்டு திருணமந்தரத கிருத்வா பிருத்யுவாச் சுசித்மிதா நாகம் ஔபைகி பாரியா பரபாரியா சதீதவ, நீ எனக்கு ஒரு புல்லுக்கு சமானம். மேலும் நானே உன்னை வந்து சம்ஹாரம் பண்ணிடுவேன். ஆனா ராமருடைய அபிலாஷை என்னன்னு தெரியாம நான் உன்னை இங்க வதம் பண்ண முடியாது. இல்லைன்னா நானே உன்னை பொசிக்கிடுவேன். என்னுடைய சன்னதியில நிக்காதே அப்படின்னு தேவி அவன்கிட்ட ராவண இடத்துல சொல்ல, மேலும் உனக்கு ஜீவிக்கணும்னு ஆசை இருந்தா ராமர் ஆசிரியை, அவர் இடத்துல மித்திரபாவத்தோட போ, ஒரு உன்னை கைவிட மாட்டார், உன்னைய தப்ப ஒத்துக்கோ அப்படின்லாம் தேவி சொல்ல அவன் கேட்கல. ஒரு மாச காலம் உனக்கு அவகாசம் கொடுக்குறேன், இல்லைன்னா காலம்பர போஜனத்துக்கு நீதான் அப்படின்னு சொல்லி ராவணன் கிளம்புறான். தேவி ரொம்ப கூனி குறுகி போறா. இந்த ராட்சசிகள்லாம் வந்து தேவி நடத்துல ராவணம் பஜ பர்த்தாரம் பர்த்தாரம் சர்வரக்ஷசாம்னு தேவிய தொந்தரவு பண்ண, எல்லாம் தொந்தரவு பண்ணி சீதைய இடத்துல மிரட்டிட்டு எல்லாம் போய் தூங்கிடுச்சு. அப்போ திஜட்டைய சொப்னம் பார்த்து வந்து எல்லாருக்கும் முன்னாடியும் சொன்னா, இந்த தேவி சாதாரணமானவர் இல்ல, இந்த ராமருங்கிறவர் சாதாரணமானவர் இல்ல, பகவான் ராவணனை வதம் பண்ணி தேவி அழிச்சுன்னு போறார் அப்படின்லாம் சொல்ல, உடனே அந்த ராட்சசிகள்லாம் ஒன்னும் தேவிய ஒன்னும் தொந்தரவு பண்ணல. ஆனா தேவிக்கு ரொம்ப வருத்தம். உடனே தன்னுடைய இந்த உயிர் இனிமே இருக்க வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி தன்னுடைய பிராணத்தை விட்டுடலாம் அப்படின்னு சொல்லி, எந்த விருட்சத்து மேல ஹனுமான் இருக்கிறாரோ அங்க வந்து உத்பந்தனம் பண்ணிக்கலாம், தூக்கு போட்டு தொங்கிடலாம் அப்படின்னு நினைச்சுட்டே இருக்கும் பொழுது அங்க வந்து அதுக்கான ஏற்பாடெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்க
ஆனா சோபனமான ஒரு சூழ்நிலை ஏற்படுறது. ததாகதாம் தாம் வெதிதாம் அனிந்திதாம் விபேத கரிஷாம் பரிதீன மானசாம்னு தேவி நினைச்சா சுபானி நிமித்தானி, சுபமான நிமித்தங்கள்லாம் தோன்றதே. என்னுடைய இடது கண் துடிக்கிறது. வாமவரால பக்ஷ்ம ராஜீவிரதம் கிருஷ்ண விஷால சுக்லம் பிராஸ்பந்ததைக்கம் நயனம் சுகேஷ்யாக. சுபசூச்சனை ஏற்படுறதே, ராமரையே அடைஞ்சா மாதிரி தோன்றதேன்னு நினைச்சுக்க இதெல்லாம் பாக்குறார் ஹனுமான். உடனே இந்த தேவிக்கு மருந்து ராம கதை அப்படின்னு சொல்லி ராமருடைய சரித்திரங்கள் எல்லாம் சொல்ல ஹனுமான் ராமருடைய சரித்திரங்கள் எல்லாம் அப்படியே சொல்றான். ராஜா தசரதோ நாம ரதகுஞ்சர வாஜிமான் புண்ணியசீலாஹா மகாகீர்த்திகி ருஜுராசீன் மகாயசாஹா அப்படின்னு கொஞ்சம் கொஞ்சமா ராம கதை சொல்லி சொல்லி தேவி அந்த கதைகள் எல்லாம் கேட்டு சமாதானம் படப்பட உடனே ஹனுமான் மெதுவா இறங்கி தேவியினுடைய சந்நிதிக்கு வந்து தேவிக்கு நமஸ்காரம் பண்ணினார். அப்ப கூட தேவி நினைச்சுண்டா ராவணன் தான் மாயாவி இல்லையா, அதனால என்ன வேணாலும் பண்ணுவான் அப்படின்னு நினைக்கும் பொழுது ராமருடைய ரூப லாவண்யங்கள் எல்லாம் சொல்றார். ராமருடைய வர்ணிக்கிறார். ராமக்கமலபத்ராட்சா சர்வசத்துவ மனோகராக ரூபதாட்சிண்ய சம்பன்னாக பிரசூதாக ஜனகாத்மஜே. ஏ தேவி, ராமருடைய குணங்கள் எல்லாம் சொல்றேன் கேளுங்கோ அப்படின்னு சொல்லி ராமரை பூர்ணமா அங்கமா வர்ணிக்க தேவிக்கு ஹனுமான் இடத்துல நம்பிக்கை ஏற்படுறது. உடனே ராமருடைய அந்த மோதிரத்தை தேவிக்கு சமர்ப்பணம் பண்றார். நகராங்குலீயகம் பிரபோ பிரதாய ராம வைபவம் நிகத்ய சாந்த்வயந்த மாதுராஞ்ச ராம வல்லபாம் பிரகிருஹ்யதச்சிரோமணிம் பிரகிருஷ்டமஞ்சனாசுதம் பஜாமி வாயுநந்தனம் பஜஜனார்த்திஹாரினம். ராமநாமாங்கிதம் சேதம் பிஷ்யதேவி அங்குலீயகம்னு சொல்லி இந்த மோதிரத்தை தேவி இடத்துல கொடுக்க தேவி அதை ராமரையே அடைஞ்சா மாதிரி அதை கட்டி அணைச்சு சந்தோஷப்பட ராமருடைய குணங்களை மேல 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 தேவிக்கு சொல்லி தேவியை சந்தோஷப்படுத்தினார். சா ராம சங்கீர்த்தன வீதசோகா ராமஸ்ய சோகேன சமான சோகா சரண்முகே சம்புத சேஷச்சந்திரா நிசைவ வைதீக சுதா பபூவன்னு ராமருடைய குணங்களை சொல்லி தேவியை ஆஹ்லாதனப்படுத்தினார். உடனே தேவியும் ராமருக்கு சந்தேசங்கள் எல்லாம் சொல்லி தன்னுடைய சூடாமணிய ஹனுமான் இடத்துல கொடுக்கறான். பிரகிருஹ்யதச்சிரோமணியம் பிரகிருஷ்டமஞ்சனாசுதம். தன்னுடைய சூடாமணியை கொடுத்து ராமர் இடத்துல சொல்ல வேண்டிய சந்தேசங்கள் எல்லாம் சொன்னார். ஹனுமானும் தேவியை நமஸ்கரிச்சுட்டு நீங்க என்னோடவே வந்துள்ளாமே, அடுத்த க்ஷணம் ராமரை தரிசனம் பண்ணிடலாமே என்று சொல்ல தேவி சொன்னா, இல்ல ஹனுமன்னு, ஏற்கனவே ராவணன் அப்படிங்கிறவன் காலவசத்தினால ராவனுடைய ஸ்பரிசம் ஏற்பட்டுடுத்து அப்படின்னு சொல்ல தேவியினுடைய அந்த குணத்தை புரிஞ்சுண்டார். அதனால ராமரே உங்களை அழிச்சுட்டு போவார் ராவணனை வதம் பண்ணி என்று சொல்லி தேவியை சமாதானப்படுத்திட்டும் தேவியின் இடத்துல பர்மிஷன் வாங்கிட்டு அங்க தான் வந்த காரியம் இல்லையா, சில காரியங்கள் எல்லாம் பண்ணிட்டு போகணுமே அப்படின்னு சொல்லி அங்க இருக்கக்கூடிய செடி மரங்கள் எல்லாத்தையும் முறிச்சு போட்டார். அந்த அசோக கானனம் பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய எல்லா இடத்தையும் துவம்சம் பண்ணினார். அசோக கானனம் ததா விநாசயந்தமாகதம் ரணேபி ஜம்புமாலினஞ்ச மூபதிஞ்ச பஞ்சதான் நிகத்ய சாக்ஷமிந்திரஜன்மஹாஸ்திரதாடிதம் பிரபும் பஜாமி வாயுநந்தனம் பஜஜனார்த்திஹாரினம். யுத்தம். ஜம்புமாலி அவனை வதம் பண்ணார். சேனாபதிகள் 5 பேரை வதம் பண்ணார். எல்லாரையும் வதம் பண்ணி யாராலையுமே ஹனுமான கண்ட்ரோலே பண்ண முடியல. ராவணன் அக்ஷகுமாரனை அஞ்சு வச்சார், அக்ஷகுமாரனையும் வதம் பண்ணார். அப்புறம் இந்திரஜித்தே பிரம்மாஸ்திரம் போட்டான்.
சோ அந்த பிரம்மாஸ்திரமும் அவரை தொடாது. ஆனா தான் கட்டுப்பட்டா மாதிரி ராவனுடைய சபைக்கு வந்தார் ஹனுமான். ராவணனுடைய சபையில ஹனுமான் வீட்டில் இருக்கிறார். ராவணன் பிங்காட்சன்கிற ஒரு ராட்சசனை பார்த்து கேட்டான், அது யாருது? இவேஷ பகவான் நந்தி. யாருப்பா அது? பேர் கைலாசம் போகும்போது பார்த்திருக்கேனே, நந்தி பகவான் மாதிரி இருக்கிறாரே அப்படின்னு. அதெல்லாம் விட்டார். பிங்காட்சன் தான் பேசி அதுக்கப்புறம் பிங்காட்சன் போய் ராவணன் இடத்துல சொல்லி அதெல்லாம் இல்ல, தானே டைரக்டா ராவணன் இடத்துல பேசுறார். அதான் இங்க கொடுக்கிறார். நிசாச்சரேந்திர சந்நிதோ நிகத்ய ராம வைபவம் ததாகதத்புரிஞ்சயா சுவாலவன்னிநாபிதம் மகாபராக்கிரமம் மகாமதிம் மகாபலம் ஹரிம் பஜாமி வாயுநந்தனம் பஜஜனார்த்திஹாரினம். ராவனுடைய சபையில ராம மகாத்மியன் சொன்னார். ஏ ராவணா, ராமனை சாதாரணமா நினைக்காதப்பா. பிரம்மா ஸ்வயம்பூஸ் சதுரானனோவா ருத்ரஸ்திரிநேத்ராஹ திரிபுராந்தகோவா இந்திரோ மகேந்திர சுரநாயகோவா திராத்தும் ந சக்தாக யுதிராமவத்தியம். ராமரை யாருமே யுத்தத்துல ஜெயிக்க முடியாது. நீ இல்ல, யாருமே ஜெயிக்க முடியாது. அதனால தேவியை நீ சாதாரணமா நினைச்சுடாதே. தேவிங்கிறவ சாட்சாத்து நீ ஏதோ உன்னுடைய இங்க அழிச்சுன்னு வந்து அசோகவனத்துல வச்சிருக்கேன்னு நினைக்கிற, அவளே உன்னை பொசிக்கிடுவோம். சீதேதி. உடனே இந்த தேவியைய நீ ராமர் இடத்துல சேர்த்து வை, உனக்கு ராமர் அபயம் கொடுப்பார் அப்படின்னு சொல்ல ராவணன் கேட்கல. இந்த தூதனை வதம் பண்ணுன்னு சொன்ன உடனே அங்க இருந்த விபீஷணன் தூதனை வதம் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்ல உடனே ஹனுமானுடைய வால்ல நெருப்பு வச்சு அந்த நெருப்புனால லங்கைய தகனம் பண்ணிட்டு வந்துட்டார். தகனம் பண்ணினார். உடனே ஹனுமானுக்கு தோணித்து, என்னப்பா காரிய கோபகாரனுக்கு புத்தி மட்டுன்னு சொல்லுவாளே, லங்கையில தானே தேவி இருக்கா, இப்படி பண்ணிட்டோமே அப்படின்னு நினைச்சுட்டே இருக்கும் பொழுது அங்க இருந்த சாரணர்கள் எல்லாம் பேசிட்டே போனா, பத்தியாமா லங்கையே எரியறத, சோகவனத்துக்கு மட்டும் ஒண்ணுமே ஆகலையே அப்படின்னு சொல்லி அவ பேசுறத கேட்டு சந்தோஷப்பட்டா. பா, நல்ல வேலை, தேவியினுடைய அனுகிரகத்தினால்தான் நமக்கே ஒண்ணும் ஆகல, நம்மளுடைய வாழ் கூட புசுக்கல அப்படின்னா தேவியினுடைய பாதிவிரத்தியம் அப்படின்னு நினைச்சுன்னு தேவியை வந்து திருப்பி நமஸ்கரிச்சு தேவியினிடத்துல பர்மிஷன் வாங்கிட்டு திருப்பியும் ஹனுமான் சமுத்திரத்தை தாண்டி ராம சைன்யத்தின் மத்தியில வந்து குதிச்சார். ஜாம்பவான் எல்லாரையும் விசாரிச்சா தேவி எப்படி இருக்கான்னு, எல்லாத்தையும் சொன்னார். 58வது சர்க்கம் இல்லையா, எல்லாத்தையும் வர்ணிச்சார். தேவி எப்படி இருக்கா, தேவியினுடைய குணங்கள், ராவணன் எப்படி இருக்கா, எல்லாத்தையும் அங்க பேசிட்டு அதுக்கப்புறம் நேரா வாழெல்லாமும் அழைச்சுண்டு வரும்பொழுது அவ அந்த மதுவனத்தை எல்லாம் கொஞ்சம் துவம்சம் பண்ணினா. அதெல்லாமும் நடக்கிறது. ராமருடைய சந்நிதிக்கு வரா. அதானே இந்த கதை. அது இங்க அப்படியே 18வது ஸ்லோகம். விலங்கிய சாகரம் புனசமாகதம் சமர்ச்சிதம் பலி முகேர் மகாபலே பிரயாந்த மாதராத் புரிம் மதுன்மதாம்சதான் பதி பிரகர்ஷயந்தமத்புதம் பஜாமி வாயுநந்தனம் பஜஜனார்த்திஹாரினம். மதுவன துவம்சம் நடந்ததுன்னு சொல்லி சுக்ரீவனுக்கு தெரிவிக்க உடனே சுக்ரீவன் நினைச்சார், மதுவனங்கள் எல்லாம் போய் அப்படி அழிக்க மாட்டா, அப்ப ஏதோ சுப செய்தி இருக்கு, எல்லாரையும் வர சொல்லு அப்படின்னு சொன்னா எல்லாரும் வந்துட்டா. ஜாம்பவான், அங்கதன், நலன், நீலன், எல்லா வானரங்களும் முன்னாடி நிக்கிறா. ஹனுமான் வினயத்தோட பின்னாடி நிக்கிறார். உடனே சீதையை தரிசனம் பண்ணியாச்சு, சீதையை தரிசனம் பண்ணியாச்சு, தேவியை தரிசனம் பண்ணியாச்சு அப்படின்னு சொன்ன உடனே ராமச்சந்திர பிரபு கேக்குறார், எப்படிப்பா இருக்கா தேவி, எப்படி இருக்கா சொல்லுங்கோ அப்படின்னா எல்லாருக்கும் ஒண்ணும் தெரியலையே. எல்லாரும் பார்த்தா பின்னாடி நிக்கிறார் ஹனுமான் வினீதரா. உடனே அவரை முன்னாடி அழைச்சு, நீங்க சொல்லுங்கோ, நீங்க தான் சொல்லணும், தேவி எப்படி இருக்கான்னு நீங்க போய் ராமர் இடத்துல தெரிவிங்கோ அப்படின்னு அந்த கூட்டத்தை விளக்கி ஹனுமான அனுப்ப, ஹனுமான் முன்னாடி வந்து ராமரை நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு ராமர் இடத்துல கை குவிச்சுட்டு நிக்கிறார். பகவான் கேட்டார், தேவி எப்படிப்பா இருக்கா அப்படின்னா எப்படி சொல்ல முடியும்,
பிரணம்ய சிரசா தேவியை சீதாயி தாம் திசம் பிரதி. லங்கையை நோக்கி நமஸ்கரிச்சார். தேவியினுடைய சந்தேசங்கள் எல்லாம் சொன்னார். தேவியினுடைய அப்படி இருக்கா தேவி, உங்களையே நினைச்சுண்டு உங்களுடைய தியானம் பண்ணிட்டு இருக்கிறா. திருஷ்டா சீதா, தேவிய தரிசனம் பண்ணியாச்சு அப்படிங்கிற இந்த வார்த்தையை கேட்டு ராமச்சந்திர பிரபுக்கும் அமிர்தம் சாப்பிட்டா மாதிரி இருந்துதான். அப்புறம் உடனே தேவி கொடுத்த அந்த சூடாமணிய ராமர் இடத்துல சமர்ப்பணம் பண்றார். ராமர் அந்த சூடாமணிய ஸ்பரிசிச்சு இந்த சூடாமணியினுடைய கதைகள் எல்லாம் சொல்றார். இந்த சூடாமணி பிரதானம் அது முடிஞ்சு 68வது சர்க்கம் அங்கேயே வந்துடுறது. ராம பட்டாபிஷேகத்தையும் ஆகி ராவண யுத்தமும் ஆகி தேவியும் ராமரும் சேர்ந்திருக்கிறதாவே ஹனுமான் சொல்லி, நான் தேவியை எப்படி சமாதானப்படுத்தினேன் அப்படின்னு ராமர் இடத்துல தெரிவிக்க, ராமரும் ஹனுமான ஆலிங்கனம் பண்ணிண்டார். இதம் து மம தீனஸ்ய மனோபூயாக பிரகர்ஷதி இதிகாசி பிரியாக்கியாது ந குர்மி சதிருஷம் பிரியம் அப்படின்னு ஹனுமான ஆலிங்கனம் பண்ணிண்டார். அது இங்க வருது. பிரதாய ஜானகி சிரோமணிம் ரகுத்தமாயதம் சுசாந்த்வயந்த மாதுரம் நிஜ பிரபும் ரகுத்தமம் பிரசன்ன ராகவேர சம்பிரபூஜிதம் பிரபு பிரியம் பஜாமி வாயுநந்தனம் பஜஜனார்த்திஹாரினம். சுந்தரகாண்ட ஆகி ஹனுமான ஆலிங்கனம் பண்ணிண்டார் ராமச்சந்திர பிரபு. உனக்கு என்னையே கொடுத்தேன்பா அப்படின்னு சொல்ல, உடனே இப்போ ராவண வதத்துக்கு கிளம்பணும். சைன்யங்கள் எல்லாம் திரட்டிண்டு கிளம்ப வானர படைகளோட பகவான் சமுத்திரத்துக்கு வரார். சமுத்திரத்துல சேது பந்தனமாகி ஹனுமத் வாகனமாவே லங்கையில வந்து இறங்கி அங்க இருக்கக்கூடிய ராட்சசாலெல்லாம் வதம் பண்ணி, இந்திரஜித்த வதம் பண்ணி, அதுக்கப்புறம் கும்பகர்ண வதம் பண்ணி ராவணனையும் வதம் பண்ணார். வதம் பண்ணி ராவண வதமும் ஆகி அதுக்கப்புறம் விபீஷணனுக்கு பட்டாபிஷேகம் பண்ணி வைக்கிறார். லக்ஷ்மணரே பண்ண வைக்கிறார். அதுக்கப்புறம் சீதையினுடைய அக்னி பிரவேசம் ஆகி அதுக்கப்புறம் சீதாராமாள் எல்லாரும் புஷ்பக விமானத்துல வந்து பரதாசிரமத்துல இருக்கா. இந்த கதையும் கொடுக்கிறார். ரகுத்தமஸ்ய வாககத்வமாகதம் ஸ்வயம் முதா விபீஷணஞ்ச ராகவேன யோஜயந்தமாதராத் மகாஜலைர்விதாய சேதுமர்ச்சிதம் நலேன தம் பஜாமி வாயுநந்தனம் பஜஜனார்த்திஹாரினம். மகீருகேர் மகீதரேர் நிகத்ய தான் நிஷாச்சரான் நிஜாம்ச பீட சுஸ்திதம் ரகுத்தமம் விதாய ச இதஸ்ததோ ரணாங்கனே நடந்தமாதரேன தம் பஜாமி வாயுநந்தனம் பஜஜனார்த்திஹாரினம். ரணாங்கனே நிபாதிதௌ ரகுத்தமோ விலோக்யதௌ மஹௌஷதாச்சலம் முதா நிநாயகோ மகாபலாः சமுத்திதௌ ச ராഘவோ விலோக்ய யஸ்துதோ சதம் பஜாமி வாயுநந்தனம் பஜஜனார்த்திஹாரினம். நிகத்ய ராவணம் பிரபுः பிரியாமவாப்யதம் புனः புரிமுபாகதோ ஹி மாபிஷீத ராம சோதர இதி பிரசந்த்வயந்தமாதரேன பக்த புங்கவம் பஜாமி வாயுநந்தனம் பஜஜனார்த்திஹாரினம். பரதாசிரமத்துல ராமர் தங்கி இருக்க ஹனுமான் அயோத்திக்கு வந்து பரதனை சமாதானப்படுத்தி ராம குணங்களை சொல்ல, ராமர் திருப்பியும் புஷ்பக விமானத்துல சீதையோட அயோத்திக்கு வர ஜடாசோதனங்கள் எல்லாம் பண்ணி பட்டாபிஷேகத்துக்கு ராமர் தயாராக அந்த தசரத குலத்துல எல்லாரும் ஒவ்வொரு ராஜாக்களும் சிரசுல சூடி இருந்ததான அந்த கிரீட்டத்தை ராமருக்கு பட்டாபிஷேகம் பண்ணி சிரசுல சூட்டுறார்கள். அங்கிருக்கு ராமர் பட்டாபிராமரா ததஸ்ஸ பிரேதோ விருத்தோ விசிஷ்டோ பிரம்மணே சக ராமம் ரத்னமயே பீட்டே சகசீதம் யவேசேத்
சிருஷ்டோ வாமதேவஸ்ய ஜாபாலிரத காஸ்யபः காத்யாயனோ சுயக்ஞஸ்ய கௌதமோ விஜயஸ்ததா அப்யஷிஞ்சன் நரவ்யாக்ரம் பிரசன்னேன சுகந்தினா சலிலேன சகசிராட்சம் வசவோ வாசவம் யசான்னு ராமர் பட்டாபிராமரா தேவியோட வீற்று இருக்கிறார். அந்த ராமருடைய திருவடியை பிடிச்சுண்டு ஹனுமான் இருக்கிறார். அது இந்த ஸ்லோகத்துல கொடுக்கிறா. வராசனஸ்திதம் பிரபும் விதாய ராமமாதராத் கிரீட சோபிதம் முதா விலோகயந்தமக்ஷயம் பதாம்புஜம் கரேண தஸ்ய லாலயந்தமச்சுதம் பஜாமி வாயுநந்தனம் பஜஜனார்த்திஹாரிணம். அதுக்கப்புறம் அந்த ராம பட்டாபிஷேகத்துக்கு யாரெல்லாம் வந்தாலும் எல்லாருக்குமே ராமரும் தேவியுமே பிரசன்டேஷன் பண்றா. அதுல ஒரு மாலையே ஹனுமானுக்கு கொடுக்கறா தேவி. அந்த மாலையை தான் வாங்கிண்டு எப்பொழுதுமே ராமநாமம் ஜபம் பண்ணிண்டு ஸ்ரீராமருடைய சரித்திரமான ராமாயணத்தையே பாராயணம் பண்ணிண்டு எப்பொழுதுமே சிரஞ்சீவியா ஹனுமான் இருக்கிறார் அப்படின்னு அந்த கதை. விதேகராஜ விதேகஜாகராம்புஜேன தத்தரத்ன மாலிகாம் கரே நிதாய தாரகம் மனும் ஜபந்தமாதராத் சதா படந்தமத்புதம் சரித்திரமீஸ்வரஸ்ய தம் பஜாமி வாயுநந்தனம் பஜஜனார்த்திஹாரிணம். ராம பட்டாபிஷேகம் ஆயிடுத்து. ராமருடைய ஆட்சி அருமையா நடந்துட்டு இருக்கு. ராமர் வைகுண்டம் எழுந்தருள்றார். ஹனுமானியும் கூப்பிட்டு நீங்களும் வரேளா அப்படின்னு கேட்க, எங்கே இருந்துண்டு எத்திர ரகுநாத கீர்த்தனம், இங்கேயே ரகுநாத கீர்த்தனம் பண்ணிட்டு ராமநாமம் சொல்லிட்டு இருக்கேனே அப்படின்னு சொல்லி, எனக்கு இப்போ என்னத்துக்கு அப்படின்னு சொல்ல, ஹனுமான் எப்பொழுதும் பக்தாளுடைய அனுகிரகத்துக்காக பூலோகத்திலேயே இருந்துட்டு ராமாயணம் படிச்சுட்டு இருக்கிறாருங்கிற அந்த கதையை இங்க கொடுக்குறான். உபேக்ஷ தத்பரம் பதம் முனீந்திர பிருந்த காங்கிதம் சதைவ கந்த மாதனே வசந்த மாதரே நதம் ரகுத்தமம் நிஜ பிரபும் பஜந்த மஞ்சனாத்மஜம் பஜாமி வாயுநந்தனம் பஜஜனார்த்திஹாரிணம். இந்த கதையை மட்டும் கொடுக்கல. இப்படி இருந்துட்டும் அவர்தான் சிரஞ்சீவியாச்சே. உடனே அடுத்த அவதாரம், அடுத்தடுத்த யுகமே நடக்கிறது. அதனால பீமனுக்கு தான் அனுகிரகம் பண்றது, பீமனுடைய கர்வத்தை நீக்கிறது, கர்வத்தை நீக்கி அனுகிரகம் பண்றது, அர்ஜுனனுடைய அந்த ரதத்துல இருக்கக்கூடிய துவஜத்துல நானே இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி அனுகிரகம் பண்றது, பகவான் கிருஷ்ணாவதாரம் எடுத்து வரும்பொழுது கிருஷ்ணன் இடத்துல ராமனையே தரிசனம் பண்றது, அப்படி இருக்கக்கூடிய ஹனுமான் அப்படின்னு இதை கொடுக்கிறான். அதுக்கப்புறம் பலப்பிரமத்த வைனதேய கர்வஹாரிணம் பிரபும் பலானுஜேன சௌரினாபி பூஜிதம் மகாபலம் கிருதாஞ்சலிம் விலோக்ய கிருஷ்ணமேவ ராமரூபிணம் பஜாமி வாயுநந்தனம் பஜஜனார்த்திஹாரிணம் பரீக்ஷ பீம வைபவம் பிரகிருஷ்டமாதரேன தம் விலோக்ய பால்குணத்வஜேவ சம்யகம் சுதியுதீதி ச பரம் பிரதாய தோஷயந்தமர்த்திகல்பகாதிகம் பஜாமி வாயுநந்தனம் பஜஜனார்த்திஹாரிணம். பீமனுக்கு அனுகிரகம் பண்ணி அர்ஜுனுடைய துவஜத்திலேயே நாம் இருந்து யுத்தத்தை நடத்தி தரோம் அப்படின்லாம் சொல்லி அந்த கதையும் சொல்லிட்டு, இப்ப எங்க இருக்கிறார் ஹனுமான்? இப்ப எங்க இருக்கிறார் அப்படின்னா, ரிசிம்ம பாத பங்கஜம் விலோகயந்த மாதராத் கிருதாஞ்சலிம் ச நாம சைல மூல தேசவாசினம் ரமா கிருபா கட்டாட்ச சீதா பாஷ்பவாரி பூரிதம் பஜாமி வாயுநந்தனம் பஜஜனார்த்திஹாரிணம். அந்த நரசிம்மனுடைய பாத பங்கஜத்தையே எப்பொழுதும் பார்த்துண்டு தேவியினுடைய கட்டாட்சத்தை பெற்றுக்கொண்டு, எந்த தேவி? நாமகிரி தாயார். ராமானுஜத்துக்கு அனுகிரகம் பண்ணாரே, எந்த ராமானுஜம்? மேத்தமெட்டிக்கல் ராமானுஜம்.
அங்க அது ஏதோ அண்ணா இங்க அதை அப்படியே கொடுக்குறா. ரமா கிருபா கட்டாட்ச சீத பாஷ்ப பூ வாரி பூரித்தம். இந்த தேவி கட்டாட்சம் பண்ணிட்டே இருப்பாப்புல இருக்கு. இந்த தேவியினுடைய கட்டாட்சத்தை பெற்றுக்கொண்டு எப்பொழுதும் கண்கள்ல நீர் பெருக்கிண்டு கண்ணீர் பெருக்கிண்டு ராமநாமம் சொல்லிண்டு இருக்கக்கூடிய ஹனுமான் நாமக்கல்ல இருந்துட்டு அருள் பாலிக்கிறார். தான் ருத்ராம்சம் அப்படின்னு காட்டக்கூடியவரா பஞ்சமுக ஆஞ்சநேயரா இருந்துட்டு அனுகிரகம் பண்றார். எந்த மந்திரமோ தந்திரமோ யந்திரமோ அதெல்லாம் நம்மள ஒன்னும் பண்ணாதபடி நம்மள சௌக்கியமா வச்சுட்டு ராமபக்தி பண்ணும்படி காப்பாற்றக்கூடியவர் ஹனுமான் அப்படின்னு சொல்லி இதை பிடிச்சு பலஸ்ருதியும் முடிக்கிறார். முகானி பஞ்சதர்சயன் சிவாம்சமாத்மனः பரம் பிரகாசயத்யலங்கி யஸ்தமேவ ராம கிங்கரம் சமஸ்த மந்திர ரூபிணம் சமஸ்த யந்திர பேதினம் பஜாமி வாயு நந்தனம் பஜத் ஜனார்த்திஹாரினம். அப்படி சுந்தரகாண்டம்ங்கிற வியாஜம், பூர்ண ராமாயணம், ராமச்சரித்திரம், அதுக்கப்புறம் ஹனுமானுடைய அடுத்தடுத்த யுகத்துல நடந்த விஷயங்கள் எல்லாமே சொல்லி இப்பவும் ஹனுமான நாம் தரிசனம் பண்ணக்கூடிய க்ஷேத்திரத்தையும் காமிச்சு கொடுத்து இந்த இந்த ஸ்துதி பூர்த்தியாருது. எஃபட்டேத்து ஹனுமத் ஸ்தோத்திரம் பிரேமிகேந்திர பிரகீர்த்திதம் சப்ராப்னோதி பராம் பக்திம் சீதாபதி பதாம்புஜே. அதான் யார் இந்த வாயு நந்தனஸ்தவத்தை பாராயணம் பண்ணுவாளோ அவளுக்கு ராமபக்தி ஏற்படும் அப்படின்னு குருநாதருடைய வாக்குனாலேயே இதை படிச்சோம். அருமையா ஹனுமானுடைய சரித்திரம், அதுவும் வாயு நந்தனஸ்தவத்தை வச்சுட்டு சுந்தரகாண்டம்ங்கிற வியாஜத்துல பூர்ணமா இத பார்த்தோம். நமக்கும் இது அழகா ஒரு நாளா அமைஞ்சுது. ஒரு நியூ இயர்னு வச்சுட்டு எப்படியுமே நம்ம பாராயணம் பண்ணுவோம், நாம சொல்லுவோம், எல்லாம் பண்ணுவோம். அது குருநாதருடைய கிரந்தத்தை வச்சுட்டு ஒரு சுந்தரகாண்டம், அதுல ராமகுணம் ஹனுமத் பிரபாவம்னு அனுபவிச்சோம். இன்னைக்கு ஸ்ரீ அண்ணாவுடைய ஸ்மரணம் நம்ம எல்லாருக்கும். அதனால அண்ணா நமக்கு ராமபக்தியை கொடுத்து ஹனுமானுடைய அனுகிரகத்தையும் நமக்கு கொடுத்து நம்மளெல்லாம் அனுகிரகம் பண்ணணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு பூர்த்தி பண்ணிக்கிறேன். ஸ்வஸ்தி பிரஜாபிய பரிபாலயந்தாம் நியாயேன மார்கேன மகிம் மகீஷாஹ கோப்ராஹ்மணேப்ய சுபமஸ்து நித்யம் லோகாः சமஸ்தாः சுகினோ பவந்து. மங்களம் சத்குருப்யோஸ்து வைஷ்ணவேப்யோஸ்து மங்களம். மங்களம் மாதவாயாஸ்து பிரேமிகாயாஸ்து மங்களம். சத்குருநாத் மகராஜ் கி ஜெய். ஜானகி காந்த ஸ்மரணம். ஜெய் ஜெய ராம ராம.